जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीर यमुना तीरवनचारी। यमुना तीर जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। So we are discussing about the Vaishnava etiquettes and quoting from Chaitanya Charitamrita. మనం వైష్ణవ సదాచారం గురించి చర్చిస్తున్నాం. చైతన్య చరితామృతం నుండి మనం ఉటంకిస్తున్నాం. So there Chaitanya Mahaprabhu said, Maryada Palan hoy sadhura bhushan. అక్కడ చైతన్య మహాప్రభు ఏమన్నారు? మర్యాద పాలన హోయ్ సాధుర భూషణ్ అని చెప్పన్నారు. So following these etiquettes is very very important aspect of devotee's life. మరి భక్తుని యొక్క జీవితంలో ఈ మర్యాదని పాటించడం అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. So we were discussing on the second aspect of this Vaishnava etiquette, that is prachar, means how we should behave with others in our dealings. మనం వైష్ణవ సదాచారంలో రెండవ అంగం అయినటువంటి ప్రచారం అంటే ఇతరులతో ఎలా వ్యవహరించాలనే దాని గురించి చర్చిస్తున్నాం. So yesterday we spoke that how a Vaishnava
is supposed to speak with others. నిన్న మనం ఒక వైష్ణవుడు ఇతరులతో ఏ విధంగా మాట్లాడాలి అనే దాని గురించి చర్చించాం. So we should be very, very careful in our dealings with other Vaishnavas because we are expressing our emotions through our speech. మనం ఇతర వైష్ణవులతో మాట్లాడేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి, ఎందుకంటే మనం మన యొక్క వాక్కు ద్వారా మన యొక్క భావాలను వ్యక్తపరుస్తాం. And we saw that it's not that whatever comes in our mind we should just pour it outside. అంతేగాని మన మనసులో ఏదొస్తే అది మనకి కక్కేయాలని కాదు. So we should analyze it nicely, whether how it should affect the other person, how it affect myself. After analyzing all these things, we should speak. మనం మాట్లాడేటువంటి వాక్కు అవతల వారిని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది, అలాగే నన్ను ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది, ఇవన్నీ విశ్లేషణ చేసుకున్న తర్వాత మనం మాట్లాడాలి. So all these things requires training. So that's why we have to undergo the training of following Vaishnava etiquettes. మరి వీటన్నిటి కోసం మనకి శిక్షణ కావాలి. అందుకే ఈ వైష్ణవ సదాచారంలో శిక్షణ అనేది ముఖ్యం. Some people say that, oh, it's my nature, I cannot change. It's an excuse. కొంతమంది నా స్వభావం అండి, నేను అలా మాట్లాడుతుంటాను అంటారు, అదేదో ఒక సాకులాగా. So we may had many various natures before joining Krishna consciousness also. కృష్ణ చైతన్యంలోకి రాకముందు మనకి అనేక రకాల స్వభావాలు ఉండొచ్చు, Various natures and habits. అనేక రకాల అలవాట్లు. So after joining Krishna consciousness, if some person say, oh, it's my, I am very attached to taking tea, I am not able to leave it. So how, it doesn't make sense. ఒకవేళ ఎవరైనా కృష్ణ చైతన్యంలో చేరిన తర్వాత నాకు టీ తాగడం అలవాటు అండి పూర్వం, కాబట్టి నేను వదలలేకపోతున్నానంటే దాంట్లో అర్థం లేదు. So similarly, if someone says that, no, I am very straightforward, whatever comes in my mouth, I will say, whatever is in my heart is in my mouth. They feel that this is very good quality. కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే నా మనసులో ఏదైతే ఉందో నా హృదయంలో అదే ఉంటుంది, నా హృదయంలో ఏదైతే ఉంటుందో అదే నా నోట్లో ఉంటుంది, నా నోట్లో ఏదైతే ఉందో అదే నేను మాట్లాడతాను, కాబట్టి ఇది చాలా గొప్ప లక్షణం అనుకుంటారు. Sometimes people, we find, no, sometimes people think themselves very great. They say that whatever is in my mind, I will say, I am not a hypocrite. కొన్నిసార్లు కొంతమంది ఏమంటారంటే నేనేమి కపటిని కాదు, నా హృదయంలో ఏది ఉంటే అదే మాట్లాడతాను నేను అనుకుంటాను. But this is not a Vaishnava usage. Vaishnava will train himself to speak in the way Vaishnavas are supposed to speak. కానీ ఇది కాదు వైష్ణవుడు అంటే. వైష్ణవుడు తనకు తాను శిక్షణ ఇచ్చుకుంటాడు ఏ విధంగా ఇతరులతో వ్యవహరించాలనే విషయంలో. That is what we saw day before yesterday, right? That if etiquettes means the society and our family, they should see some change in ourselves. అదే కదా మనం మొన్నటి రోజున చర్చించుకున్నాం. మరి ఏమిటి ఇక్కడ కృష్ణ చైతన్యం అంటే సమాజం కూడా మనలో ఒక మార్పును చూడాలి. So if there is no change and we are just like how we were before, then that is not Krishna consciousness. It means we are not undergoing Krishna consciousness very seriously. మనలో ఒకవేళ ఏ విధమైనటువంటి మార్పు రావట్లేదంటే మనం కృష్ణ చైతన్యంలో ముందుకు వెళ్ళడం లేదనమాట. అంటే మనం కృష్ణ చైతన్యాన్ని శ్రద్ధగా స్వీకరించట్లేదని తెలుసుకోవాలి. So we should never give this excuse, oh, it's my nature, or oh, what is in my mind, it's in my mouth, I am not hypocrite. We should not give all these excuses for bad speeches. కాబట్టి ఎలా మాట్లాడకూడదో అలా మాట్లాడేసి, లేదు నేను కపటిని కాదు, నేను ముక్కుసూటిగా మాట్లాడతాను, లేకపోతే నాకు పూర్వం నుంచి అలవాటు, ఇలాంటి ఇవి చెప్పకూడదు అనమాట. And we should be very, very careful in dealing with especially with our seniors, our contemporaries, and also with our juniors. అందుచేతనే మనం మనకంటే వరిష్ఠులైనటువంటి వారి విషయంలో, మన సమకాలికులతో, అలాగే మనకంటే కింద వారితో మనం చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి, వ్యవహరించాలి. Someone is junior to us in Krishna consciousness doesn't give us a license to just bash him always. మనకంటే ఒక వ్యక్తి కృష్ణ చైతన్యంలో చిన్నవాడైనంత మాత్రాన అతన్ని ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఎడాపడా వాయించేయచ్చని కదా అర్థం. Although to train someone it is required that we have to sometimes be stern. అయితే ఎవరికైనా శిక్షణ ఇవ్వాలంటే ఒక్కసారి మనం కఠినంగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. But yesterday what we saw, parahitam means for his benefit we have to be stern, not for our happiness we have to be stern. కానీ నిన్న మనం చెప్పుకున్నట్టుగా అవతల వారి యొక్క హితము కోసం మనం కఠినంగా ఉండాలి, కానీ మనం ఏమిటో చూపించుకోవడానికి కాదండి. Whatever, even if we are using stern words, it's not that in Hindi they say dil ka bhadas nikalna, means whatever is there in our heart we just pour it out on him, not for his benefit. We will say, oh, if I said for his benefit only, but actually whatever was there in our heart for that person, we just pour it out one day. ఒక్కోసారి ఏంటంటే నేను అవతల వారి హితము కోసమే నేను కఠినంగా మాట్లాడాననే సాకుతో
వాళ్ళ హృదయంలో ఏది ఉంటే అది మొత్తం కక్కేస్తారనమాట, వెళ్ళగట్టేస్తారు. So we have to be where it's a etiquette among Vaishnavas how to learn how to speak with different categories of Vaishnavas. కాబట్టి వివిధ తరగతులకు చెందినటువంటి వైష్ణవులతో ఎలా మాట్లాడాలనేది అదొక మర్యాద, మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి విషయం. So there are various reasons that we speak insensitively with others. అయితే ఇతరులతో మనం అర్థం పర్థం లేకుండా మాట్లాడడానికి అనేక రకాల కారణాలు ఉన్నాయి. So one of the reasons we will discuss today, that is today's topic. అందులో ఒక కారణం ఈరోజు మనం చర్చిస్తాం. So one of the reasons why we speak insensitively towards someone or we act insensitively towards a situation is because in our mind we assume something regarding that person or situation. మనం ఇతరుల యొక్క మనోభావాలని పరిగణించకుండా మనం ఒక విధంగా మాట్లాడడమో లేకపోతే ఒక విధంగా వ్యవహరించడమో ఎందుకు చేస్తామంటే వాళ్ళ గురించి మనం ఏదో ఊహించుకుంటాం మన మనసులో. And after having full conviction on our assumption that it is true, we suddenly come to a conclusion and then we act haphazardly without consulting anyone, without trying to investigate the situation. ఎప్పుడైతే మనకి ఆ జరిగింది ఖచ్చితంగా అలాగే జరిగిందనే పూర్తి విశ్వాసం ఉంటుందో అప్పుడు మనం ఇష్టానుసారంగా వ్యవహరిస్తాం, అంటే ఎవరితోనో సంప్రదించకుండా ఏమీ చేయకుండా. And that leads to so many problems. దానివలన అనేక సమస్యలు వస్తాయి. We all have experienced in our lives, right? So many times we all have made so many assumptions in karmi life, devotional life, and that resulted in so many different types of problems. మనకి అనుభవం ఉంది మన జీవితంలో, మన కర్మీ జీవితంలో, భక్తి జీవితంలో కూడా అనేక సందర్భాల్లో ఇలాంటివి మనం చవి చూసుంటాం. So this is a very common reason for many conflicts both in outside world and devotee world. బయట ప్రపంచంలోనూ భక్తుల ప్రపంచంలోనూ కూడా అనేక రకాల ఈ మనస్పర్ధలు రావడానికి, ఈ గొడవలు రావడానికి ఈ ఊహాగానం అనేది ఒక కారణం. Because we make a picture in our mind which is not existing and then we act accordingly. మనం అసలు అస్తిత్వం లేనటువంటి ఒక చిత్రాన్ని రూపొందించుకుంటాం మన మనసులో, దానికి అనుగుణంగా మనం వ్యవహారం చేస్తాం. And because why we make assumption and pictures, because this is what we see and hear through our imperfect senses. మరి ఎందుకు మనం ఆ విధమైన కల్పిత చిత్రాలు ఏర్పాటు చేసుకుంటాం, ఊహాగానం చేస్తామంటే మన అసంపూర్ణమైనటువంటి ఇంద్రియాల ద్వారా మనం పొందే జ్ఞానం అసంపూర్ణమైంది కాబట్టి. And whatever we see, it may not be a complete picture, but after just seeing something or hearing something, we come to a conclusion very fast. మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో అది నిజం కాకపోవచ్చు, కానీ కేవలం వినడం ద్వారా ఏదో చూడడం ద్వారా మనం వెంటనే నిర్ధారణకు వచ్చేస్తాం. So we used to hear a story that how in one house they were husband, wife and a baby, and they had a mongoose in their house. అయితే ఈ సంబంధంగా ఒక వృత్తాంతం చెప్పబడుతుంది. ఒక భార్య ఒక భర్త ఇంట్లో ఉన్నారు, వారికి ఒక శిశువు కూడా ఉన్నాడు, అదే ఇంట్లో ఒక ముంగీసు కూడా ఉంది. So the husband and wife both were working, and one day the lady comes back from the house and the husband was not there, and outside the baby's room there was a trace of blood coming out, and then she saw the mongoose was sitting there with the blood in its mouth. అయితే ఒకనాడు భార్య భర్త ఇద్దరు కూడా బయటికి పనికి వెళ్ళారు. భార్య ఇంటికి వచ్చింది పని నుంచి, వచ్చి చూసేటప్పటికి అంటే భర్త లేడు ఇంట్లో. మరి పిల్లవాడు ఏ గదిలో అయితే ఉన్నాడో ఆ గదికి అంటే ఆ గదిలోంచి బయటికి రక్తం మరకలు ఉన్నాయి. ఒక ముంగీస్ అక్కడ కూర్చొని ఉంది గుమ్మం దగ్గర, దాని బొగ్గలకు అంతా కూడా రక్తం అంటుకుని ఉందన్నమాట. So just by seeing this scene, she immediately came to the conclusion that this mongoose has killed the baby. So immediately what she did, she took a stick and she killed the mongoose. అయితే వెంటనే అది చూసి ఆవిడ ఏమనుకుందంటే, ఓ నా బిడ్డని మంగూస్ చంపేసింది అనమాట అని నిర్ధారణకు వచ్చేసి ఒక కర్ర పట్టుకుని మంగేసిని చంపేసింది. And when she went inside the baby's room, she saw that the baby is playing very nicely, and just near the baby there is a dead snake. అయితే ఆమె ఆ విధంగా ముంగేసిని చంపి గదిలోకి వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ పిల్లవాడు చక్కగా ఆడుకుంటున్నాడు, పక్కన ఒక పాము, చనిపోయినటువంటి పాము కనిపించింది. So she immediately understood her mistake, that this snake came to baby's room to bite that baby, but this mongoose, our dear mongoose,
it saved the baby by killing that snake. అప్పుడు ఆవిడకి అర్థమైంది, ఓ వాస్తవానికి పిల్లవాడిని రక్షించింది ఈ మంగూస, ఎందుకంటే పాము వచ్చి కాటేసేదే కానీ పాముని చంపేసింది మంగూస. మరి మన ప్రియమైనటువంటి మంగూస మన పిల్లవాడిని యొక్క ఆయుష్ని కాపాడింది అనుకుంది. So, but it became too late. By the time she realized the mongoose was already dead. కానీ చాలా ఆలస్యం అయిపోయింది అప్పటికే. ఆమెకు ఆ విషయం అర్థమయ్యేటప్పటికి మంగూస్ చనిపోయింది. So every time we see that in our life, whenever we make some assumptions towards a certain situation or toward a certain person, we start making a big lie in our mind. కాబట్టి ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే మనం ఒక వ్యక్తి గురించో ఒక సందర్భం గురించో ఊహాగానం చేసుకుంటామో అప్పుడు మన మనసులో ఒక పెద్ద అబద్ధాన్ని తయారు చేసుకుంటాం. And the problem is we believe that lie, that assumption to be true without asking anyone, without discussing, consulting it with anyone, and suddenly it becomes a big picture, and we sometimes we don't confine it to ourselves, we pass it to others also. అయితే ఏమవుతుంది, ఈ ఊహాగానం గురించి మనం సరిగా నిజాలు మనం పూర్తిగా తెలుసుకోకుండా, అవతల వారితో మాట్లాడకుండా, అది సరైనదో కాదో తెలుసుకోకుండా మనం ఏం చేస్తాం, అది అలాగే జరిగిందని నిర్ణయం చేసుకొని ఒక్కోసారి ఏం చేస్తాం, దాన్ని ఇతరులకు కూడా ప్రచారం చేస్తాం. So in this way we create a fake world in our mind and we live in that world which is not existing. ఆ విధంగా మనం ఒక బూటకపు ప్రపంచాన్ని మన మనసులో తయారు చేసుకొని అస్తిత్వం లేనటువంటి ఆ బూటక ప్రపంచంలో మనం జీవిస్తాం. And the problem is when we start assuming about someone or something and we pass it to others, they also start believing us. సమస్య ఏమిటంటే మనం ఏదో ఊహాగానం చేసి పక్క వాళ్ళకి చెప్తాం, వాళ్ళు కూడా అదే నిజం అనుకుంటారు. And what happens that when we are assuming something about someone and tell it to them and they are also foolish, they also start believing us. So whenever that person about whom we are assuming things, he comes in front of us, then we always see him through a negative lens. ఇక్కడ ఏమైపోతుందంటే మనకు వాస్తవంగా ఏం జరిగిందో తెలియదు, ఎవరో ఏదో చెప్పారు పలానా వ్యక్తి గురించి, మనం అది నమ్మేస్తాం. ఆ వ్యక్తి మన ముందుకు వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఆ వ్యక్తి గురించి ఏదైతే విన్నామో అదే కళ్ళజోడుతో చూస్తాం అనమాట. ఓహో వీడు అదే అలాంటి వాడే నిజంగా అని చెప్పి. That person has nothing to do with whatever is going in my mind, but I am thinking that he is like that and we create negativity toward that person which is nowhere related to. వాస్తవంగా ఆ వ్యక్తికి వీడికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు, ఏమీ లేదు, కానీ ఎవడో చెప్పిన దాన్ని విని అదే దృష్టితో అదే అర్థాలతో అవతల వాడిని చూసి మనం ఏదేదో చేస్తూ ఉంటాం. And this results in future in this insensitive speech which I was talking about yesterday. కాబట్టి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా అవతల వారి యొక్క భావాలని పరిగణించకుండా మాట్లాడడం. So even an entire country can come under this illusion of assumptions. కాబట్టి ఒక దేశానికి దేశమే ఈ యొక్క భ్రమ అనేటువంటి లోపంలోకి రావచ్చు అన్నమాట. Once Srila Prabhupada told the story of Sargal Singh. ఒకసారి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు సర్గల్ సింగ్ కథ చెప్పారు. So one man goes to buy some groceries and he see that shopkeeper has shaved his head and is wearing some dark clothes. So he asked what happened. The shopkeeper very sad, he said, "Oh, Sargal Singh died." అయితే ఒకసారి ఒక వ్యక్తి ఏదో సరుకులు కొనుక్కుందామని ఒక దుకాణానికి వెళ్ళాడు. ఆ దుకాణానికి వెళితే అక్కడ సరుకులు అమ్మే వ్యక్తి గుండు కొట్టించుకొని అతడు నల్లని వస్త్రాలు ధరించి ఉన్నాడు అనమాట. విచారంగా కనిపించాడు. ఏమిటయ్యా ఎందుకు ఇలా ఉన్నావు, ఎందుకు విచారంగా ఉన్నావు అంటే ఏం చెప్పను, సర్గల్ సింగ్ చనిపోయాడు అని చెప్పి అన్నాడు. So this man who asked the question, so he didn't ask him who is Sargal Singh. He didn't know who is Sargal Singh, but he thought he might be a very influential person. So it will become a joke if I ask him who he is. So I will not ask. So this person, what he did, he also shaved his head. అయితే ఇతను అవతల వాడిని అడగలేదు. అంటే ఏమనుకున్నాడంటే అడిగితే బాగోదేమో, ఎందుకంటే వాడు ఏమనుకుంటాడో, సరే ఎంతో ముఖ్యమైన విషయం, ఎవరో ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తి అయి ఉండకపోతే ఆ విధంగా గుండు కొట్టించుకొని నల్లటి బట్టలు ఎందుకు వేసుకుంటాడు అని చెప్పి వాడితో సానుభూతిగా ఉండడం కోసం వీడు కూడా అలాగే చేశాడు. So someone saw this person and asked what happened. He said Sargal Singh died. So that person also shaved his head. Like this, the entire country shaved their head. Even the minister, chief minister also shaved his head. ఈ విధంగా వాడిని ఇంకొకటి అడిగాడు, ఏమైందా అంటే ఇలాగ సర్గల్ సింగ్ చనిపోయాడు అని చెప్పి అన్నాడు. ఇలా ఒకరిని చూసి ఒకరిని చూసి మొత్తం దేశం అంతా గుండు కొట్టించుకున్నారు. చివరికి ఒక ముఖ్యమంత్రి కూడా గుండు కొట్టించుకున్నాడు అలాగే. So one day king
saw, arey minister, everyone, all the ministers, my chief minister, and so many people shaved heads. He asked his chief minister, what happened? Why you shaved head? ఒకనాడు రాజు ఇదంతా చూసి ఏంటి ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందని మంత్రిని పిలిచి ఏమైనా నువ్వు ఎందుకు ఇలా గుండు కొట్టుకున్నావు అని అడిగాడు. So he told, "Oh king, I shaved my head because Sargal Singh died." అయితే ముఖ్యమంత్రి ఏమన్నాడంటే, రాజుగారు నేను ఎందుకు గుండు కొట్టించుకున్నానంటే సర్గల్ సింగ్ చనిపోయాడు కాబట్టి అన్నాడు. So king asked, "Okay, who is Sargal Singh? If he died, who is he?" మరి రాజు అడిగాడు, సరే సర్గల్ సింగ్ చనిపోయాడు కానీ ఎవరా సర్గల్ సింగ్? So immediately it struck the minister. I don't know who is he. He told, "I don't know. That person told me, so that's why I also shaved my head." ఆ మంత్రి ఏమన్నాడంటే, నాకు తెలీదు కానీ ఆ వ్యక్తి చెప్పాడు కదా అందుకని చేయించుకున్నాను. ఆ వ్యక్తిని అడిగాడు, ఎవరా సర్గల్ సింగ్ అని. So like that they went one by one, and then originally they reached the shopkeeper who had shaved his head. అలా ఒకళ్ళనొకళ్ళు విచారిస్తూ చివరికి ఏ దుకాణదారుడైతే గుండు కొట్టించుకున్నాడో వాడి దగ్గరికి వచ్చింది విషయం. So that shopkeeper told, actually I also don't know, my washerman, he told me Sargal Singh died, so let's go to my washerman. వాడేమన్నాడంటే దుకాణదారుడు, నాకు తెలియదు సర్గల్ సింగ్ అంటే ఎవరో, మా చాకలోడు చెప్పాడు నాకు సర్గల్ సింగ్ చనిపోయాడని, చాకలోడిని అడుగుదామని చెప్పి వెళ్ళాడు. So they all go to this washerman and say that Sargal Singh, you only started this, Sargal Singh died, so who is this Sargal Singh? కాబట్టి వీళ్ళందరూ వెళ్ళి చాకలోడిని అడిగారు, రే నువ్వే మొదలు పెట్టావు సర్గల్ సింగ్ చనిపోయాడని, ఎవడరా వాడు చెప్పు అని చెప్పి. So that washerman said, sir, this Sargal Singh is the name of my donkey. అప్పుడు ఏమన్నాడు చాకలవాడు, అయ్యా సర్గల్ సింగ్ అంటే మా గాడిద పేరండి ఇది అని చెప్పాను. So the entire country got shaved their head just because the death of a donkey. ఒక గాడిద మరణించినందుకు గాను మొత్తం దేశానికి గుండ్లు కొట్టించుకున్నారు అన్నారు. It could have become so easy if before itself they will solve the solution by discussing who is he, how, means what died, means maybe a big person or what it is. At the end they found it's just a donkey. అయితే ఇదంతా కూడా జరగకుండా ఉండకపోను, ఒకవేళ వాళ్ళు ఆరంభంలోనే చర్చించుకున్నట్లయితే అసలు ఎవరు సర్గల్ సింగ్ ఏం అంటే కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే ఇబ్బందులు వచ్చేవి కావు. So this is the problem with making assumptions, that we make a picture in our life, that whatever in our mind, that whatever we are thinking is true, and then the picture develops in our mind. కాబట్టి ఇదే విధంగా మన జీవితంలో కూడా మన మనసులో ఏదో ఉంచుకుంటాం, ఏదో ఆలోచిస్తాం, దాన్ని అలా ఆ బింబాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ఉంటాం, ఆ విధంగా మనం ఏదో వ్యవహారం చేస్తాం. And that becomes the basis of our behavior or our speech with others, which creates problems. కాబట్టి అదే మన యొక్క మాటలు, మన యొక్క వ్యవహారాలు ఏవైతే ఇతరులతో చేస్తామో దానికి ఆధారంగా మారుతాయి. And in this way, whenever we assume something, then we end up creating a big drama about nothing. ఈ విధంగా ఏమవుతుందంటే అంతిమంగా ఏమీ లేని దానికి ఒక పెద్ద నాటకం ఏర్పాటైపోతుంది అన్నమాట. So now if we analyze scrutinizingly, then it's not such a big deal to make assumptions. It's not such a big problem. అయితే మనం దీన్ని విశ్లేషణ చేసినట్లయితే ఈ విధంగా ఊహాగానం చేయడం అనేది పెద్ద సమస్య కాదనమాట, పెద్ద కష్టమేం కాదు. This is the activity, this is our mind, it is built in such a way that it will make assumptions by seeing the things around us. ఎందుకంటే మన మనసు ఏదైతే ఉందో అది ఏ విధంగా తయారు చేయబడిందంటే మన చుట్టూ జరిగే వాటిని బట్టి మనం ఊహాగానం చేసేటువంటి విధంగా తయారు చేయబడింది. So we completely cannot avoid stop making assumptions, but we have to be very careful that whatever we are assuming, whether it is true or wrong, we should investigate it, or we should discuss it to find out whether I am thinking or assuming if it is true or not. కాబట్టి పూర్తిగా ఊహాగానం చేయడం అనేది మనం ఆపలేము, కానీ మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మనం ఏదైతే ఊహాగానం చేస్తున్నామో అది వాస్తవమా కాదా అని రూఢి చేసుకోవాలి. So in Chaitanya Charitamrita we see this situation between Gadadhar Pandita and Pundarik Vidyanidhi. మనం చైతన్య చరితామృతంలో ఇలాంటిదే సన్నివేశం గదాధర పండితుడికి పుండరీక విద్యానిధికి మధ్య జరిగింది. So once Mukunda told Gadadhar Pandita that, come Gadadhar, I will meet one exalted Vaishnava. ఒకసారి ముకుందుడు అనేటువంటి భక్తుడు గదాధరుడితో ఏమన్నాడంటే, గదాధర రా ఈరోజు మనం ఒక ఉన్నతమైన వైష్ణవుని కలుసుకుందాం అన్నాడు. So he brings him in the house of Pundarik Vidyanidhi, and as soon as they come in front of Pundarik Vidyanidhi, Gadadhar Pandita was astonished. అయితే ఇద్దరు కలిసి పుండరీక విద్యానిధి ఇంటికి వెళ్తారు. పుండరీక విద్యానిధిని చూడగానే గదాధరుడు ఆశ్చర్యపోతాడు. So he saw that Gadadhar, this Pundarik Vidyanidhi, had very nice scented oil
in his hair, and very rajasic clothes, and he was chewing pan, and there was some spittoon nearby, and there is nice bed with silk and chadar and everything. He was seeing that. పుండరీక విద్యానది ఎలా ఉన్నాడంటే మంచి సుగంధభరితమైనటువంటి తైలంతో చక్కగా జుట్టు ముడి వేసుకుని ఉన్నాడు, చాలా రాజసికమైనటువంటి వస్త్రాలు ధరించున్నాడు, మంచి పట్టుపానుపు ఉంది. ఇవన్నీ చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు అనమాట. So from no angle he was looking like an exalted pure devotee. ఏ విధంగా చూసినా అతడు ఒక అత్యున్నతమైన శుద్ధ భక్తుల్లా కనిపించడం లేదు. So Gadadhar Pandit assumed that maybe it was a mistake from Mukunda's side. He brought me to a wrong place. గదాధరుడు ఏమనుకున్నాడంటే ఒకవేళ పొరపాటున ముకుందుడు నన్ను తప్పు ప్రదేశానికి తీసుకొచ్చాడేమో అనుకున్నాడు. But then Mukunda he started reciting a verse from Srimad Bhagavatam, Aho Bakiyam Stanakaluputam, that verse. అయితే అప్పుడు ఏం చేశాడు ముకుందుడు భాగవతం నుండి అహో బకీయం స్తనకాల కూటం అనే ఒక శ్లోకాన్ని అక్కడ చదివాడు అనమాట పుండరీక విద్యానది ముందు. And immediately after listening to this verse, Ashta Sattvic Vikara started to happen in the body of Pundarik Vidyanidhi. ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా ఆ శ్లోకాన్ని పఠించాడో వెంటనే పుండరీక విద్యానది శరీరంలో అష్టసాత్విక వికారాలు వెల్లడయ్యాయి. And he started he went full in ecstasy and started breaking the spittoons and all the bed. He just teared the bed sheets and everything. He went full, he became mad in ecstasy. ఎప్పుడైతే ఈ శ్లోకాన్ని పఠించేటప్పటికి పుండరీక విద్యానది అష్టసాత్విక వికారాలలో ఎంత ఎక్కువ అయిపోయాయంటే మొత్తం ఆయన కిళ్ళి నమిలి పక్కన ఊసేటువంటి తొట్టి ఉంటుంది దాన్ని పగలగొట్టేశాడు, మొత్తం మంచం మీద పరుపంతా కూడా చింపేశాడు, ఇలా అయిపోయింది అనమాట పరిస్థితి. And Gadadhar Pandit, being a very exalted devotee himself, he could clearly see the Ashtasattvic Vikara as genuine. మరి గదాధర పండితుడు స్వయంగా ఆయన ఎంతో ఉన్నతమైన భక్తుడు కావడం చేత ఈ పుండరీక విద్యానది యొక్క అష్టసాత్విక వికారాలను అర్థం చేసుకోగలిగాడు. So at last he realized his mistake and he surrendered to Pundarik Vidyanidhi and accepted him as his spiritual master. మరి ఇది అర్థం చేసుకుని ఆయన పశ్చాత్తాపడ్డాడు అనమాట. అయ్యో నేను గొప్ప భక్తుడిని, నేను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నానని చెప్పి వెంటనే పుండరీక విద్యానది పాదాల దగ్గర పడి అతన్ని తన ఆధ్యాత్మిక గురువుగా స్వీకరించాడు. So like this, sometimes because of limited information or limited picture, we make some assumptions. కాబట్టి ఈ విధంగా పూర్తి సమాచారం లేకపోవడం వల్ల మనం ఈ విధంగా ఊహాగానాలు చేస్తుంటాం. So it's better not to build upon that but to clear it out. కాబట్టి దాన్ని ఇంకా పెంచుకునే బదులుగా దాన్ని స్పష్టం చేసుకోవడం మేలు. A classic example we saw a couple of days back when Mohit asked a question by hearing something about Guru Maharaj, what he said in the class. దీనికి చక్కటి ఉదాహరణ 2 రోజుల క్రితం మోహిత్ ఒక ప్రశ్న వేశాడు. నేను గురు మహారాజ్ గురించి ఏదో చెప్పాను ప్రవచనంలో, దానికి అది చక్కటి ఉదాహరణ. I said that Guru Maharaj stayed in one house and that owner, he was in a funny way he was taking prasad. So immediately the mind starts processing. See how the mind works. నేను అప్పుడు ఏం చెప్పానంటే గురు మహారాజ్ ఒక ఇంట్లో విడిది చేశారని చెప్పాను. అలాగే ఇంటి యజమాని ఏ విధంగా చాలా అంటే ఏ విధమైనటువంటి ఏం చెప్పాలి ఎలాంటి నియమ నిబంధనలు లేకుండా ఏ విధంగా ఎలా తింటున్నాడు అనే దాని గురించి చెప్పాను. కానీ వెంటనే మనసు ఏం చేస్తుందంటే రెండింటిని కలిపేసుకుంటుంది. Mind, how it starts processing is how can Maharaj take a prasad from such a devotee who himself don't know the etiquettes of how to eat. వెంటనే మనసు ఏమని ప్రశ్నిస్తుంది, అదేమిటి ఎంతో గొప్ప స్థితిలో ఉన్నటువంటి మహారాజు ఏ విధమైన సదాచారం లేనటువంటి ఒక వ్యక్తి ఇంట్లో ప్రసాదం తీసుకుంటారు అని ప్రశ్నిస్తుంది. So this is the nature of the mind, it starts assuming. కాబట్టి ఇదే మనసు యొక్క స్వభావం, ఇది ఊహాగానం చేస్తుంది. So one very good thing Mohit did is he cleared it out. అయితే మంచి పని మోహిత్ చేసింది ఏమిటంటే వెంటనే దాన్ని స్పష్టం చేసుకున్నాడు. So he asked the question and doubt is removed, because I said that it is not that Maharaj took prasad from that family, someone else cooked and they gave. He just stayed in that house because that was the only house which was nice there, that's why he stayed. అతడు ప్రశ్నించడం వల్ల నేను వెంటనే స్పష్టం చేశాను ఏమిటంటే ఆ ప్రదేశంలో ఉండడానికి మంచి ఇల్లు లేకపోవడం వల్ల మహారాజా ఇంట్లో విడిది చేశారు, కానీ అక్కడ ఏమీ ప్రసాదం తీసుకోలేదు. ప్రసాదం బయట నుంచి భక్తులు వేరే ఇంట్లో వండి తీసుకుని మహారాజుకు తెచ్చిచ్చేవారు. So in this way we see that this is the nature of the mind to make assumptions
uh, but we should not go totally deep into it. We should try to be far from assumptions, from making assumptions as far as possible. కాబట్టి మనసు యొక్క సహజ స్వభావం ఈ విధంగా ఊహాగానం చేయడం అనేది, కానీ వీలైనంత వరకు మనం ఊహాగానం చేయకుండా ఉండే విధంగా మనసుకు శిక్షణ ఇవ్వాలి. But in case some assumptions we are making, it's always good to clear it out. కానీ ఒకవేళ మనం ఏవైనా ఊహాగానం చేయాల్సి వస్తే మనం వాటిని స్పష్టపరచుకోవడం మంచిది. So when do our assumptions becomes a problem for us? మరి ఎప్పుడు మనం చేసే ఊహాగానాలు మనకి సమస్యగా మారతాయి? So in two ways they become problem for us. రెండు విధాలుగా అవి మనకి సమస్యలుగా మారతాయి. First is when we assume something in our mind and we believe it to be true. మొట్టమొదట మనం మనసులో ఏదో ఊహించుకుంటాం, అది నిజమని మనం విశ్వసిస్తాం. And we don't do any further investigation to find out whether whatever I am thinking is whether it is true or not. We don't do further investigation. దాని గురించి అదనంగా మనం ఏ విధమైనటువంటి శోధన మనం చేయమన్నమాట, నేను ఊహించుకున్నది నిజమా కాదా అని. So this goes up leading to one thing to another, and then it leads to misunderstanding, conflicts, all these things. కాబట్టి ఈ ఊహాగానం అలాగే ఎక్కువైపోయి ఏమవుతుందంటే అది విభేదాలకు దారితీస్తుంది అన్నమాట. And ultimately it ends up in our spiritual setbacks. అంతిమంగా ఏమవుతుంది, మనం ఆధ్యాత్మికంగా వెనకబడిపోవడానికి అది దారితీస్తుంది. So we have to be very, very cautious regarding this. కాబట్టి ఈ విషయంలో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. So from Shastras, from Ramayana, we see that there are so many examples. Few examples I have noted down. So from the Ramayana, we saw that such a situation happened between Sugriva and Bali in Ramayana. మరి ఇలాంటివి ఎన్నో సన్నివేశాలు శాస్త్రాల్లో నమోదు చేయబడ్డాయి. రామాయణంలో ఒకటి ఉంది. రామాయణంలో మన సుగ్రీవునికి వాలికి మధ్య ఇలాంటిదే జరిగింది. Both of them made some assumptions which led to the conflict between them. మరి ఇద్దరు కూడా కొన్ని ఊహాకల్పనలు చేశారు, దానివల్ల వాళ్ళిద్దరి మధ్య విభేదాలు ఏర్పడ్డాయి. So we all know the story that when Bali and that Rakshasa, what's his name? You remember his name? He was fighting with the Rakshasa. I forgot his name. Dundukari or Dundubi something. Dundubi. He was fighting with Dundubi, Bali, and while fighting they entered the cave, and suddenly Sugriva was waiting outside, and a big noise came from inside. అయితే వాలి దుందుబి అనేటువంటి ఒక రాక్షసుడితో యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నాడు. అయితే వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఒక గుహలో యుద్ధం చేసుకుంటూ ఉన్నారు. బయట సుగ్రీవుడు వేచి చూస్తున్నాడు. అయితే ఆ గుహ నుండి ఒక పెద్ద అరుపు శబ్దం వినిపించింది బయట. And Sugriva saw some blood coming out of the cave, and immediately he deduced that Bali might have been killed. అయితే ఆ గుహలోంచి రక్తం పారుతుంది బయటికి. అది చూసి అరుపు విని సుగ్రీవుడు ఏమని నిర్ణయించుకున్నాడంటే, అయ్యో వాలి మరణించి ఉండొచ్చు అనుకున్నాడు. So what he did, he closed the entrance of this cave with a huge rock. వెంటనే ఏం చేశాడు, ఆ గుహ యొక్క ద్వారాన్ని ఒక పెద్ద రాయి బండ పక్కగా అడ్డంగా పెట్టి మూసేశాడు. And he became very morose, and he went to the kingdom and gave this news, and they thought that the kingdom should not be without any king, so they made him the king. మరి సుగ్రీవుడు ఎంతగానో బాధపడ్డాడు, రాజ్యానికి వెళ్ళి ఎంతగానో రోధించాడు. అప్పుడు వాళ్ళందరూ ఏమనుకున్నారంటే, రాజు లేకపోతే రాజ్యానికి మంచిది కాదని సుగ్రీవుడిని రాజుగా నియమించారు. So this was a very wrong assumption from Sugriva's part. అయితే ఇది సుగ్రీవుని పక్షంలో మనం చూస్తే చాలా తప్పుడు ఊహాగానం ఇది. So long he waited there. If he could have waited for some more time, then anyhow this Bali could have come out of the guha. అయితే సుగ్రీవుడు అక్కడ వేచి ఉన్నాడు, కానీ ఇంకా ఎక్కువ కాలం వేచి ఉన్నట్లయితే వాలి గుహ నుంచి బయటకు వచ్చేవాడు. Or somehow he could have shouted, but the people that time they had strong voice and everything. That time they didn't used to have these microphones. So certainly they would have very strong voice. He could have shouted, Vali, are you alive? Or something. He could have used his intelligence at that time. అయితే సుగ్రీవుడు కొంచెం బుద్ధిని ఉపయోగించి గట్టిగా కేకలు పెట్టడమో పిలవడమో, ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో మైక్రోఫోన్లు అవసరం లేకుండా అందరికి కూడా పెద్ద పెద్ద గొంతులు ఉండేవి. కాబట్టి గట్టిగా అరిచి గీ పెట్టాల్సింది, ఏమైనా స్పందన వచ్చేదేమో లోపల నుంచి. So if he could have waited for some time or shouted, immediately he would have known that no, it's the Rakshasa who is died, not Vali.
So there would have been no conflict between both of them. కాబట్టి ఆ విధంగా అరిచి ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా వాలి స్పందించేవాడేమో. అప్పుడు అర్థమైపోయింది రాక్షసుడు చంపబడ్డాడు వాలి కాదని. అప్పుడు వాళ్ళిద్దరి మధ్య విభేదం లేకుండా ఉండేది. And there will be no Ramayana after that. ఇంకా తర్వాత రామాయణం కూడా ఉండదు. So it's a Leela after all, but we can learn so many things. అది లీల, కానీ దాని నుంచి మనం ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు. So this was the mistake on Sugriva's part. మరి ఇది సుగ్రీవుని పక్షంలో జరిగినటువంటి తప్పు. He didn't investigate properly. అతడు సరిగా పరిశోధన చేయలేదు. But the bigger mistake was done by Vali. మరి ఇంకా వాలి ఇంకా పెద్ద తప్పు చేశాడు. So when he came out, he removed the rock and he came out and he saw the kingdom. Immediately he saw Sugriva was sitting on the throne. వాలి ఏం చేశాడు, ఆ రాయి పగలగొట్టుకుని బయటకు వచ్చి చూసేటప్పటికి సుగ్రీవుడు సింహాసనంపై అధిష్ఠించున్నాడు. So mind started making a movie. వెంటనే మనసు ఏం చేసింది, ఒక చలనచిత్రం తయారు చేసుకుంది. That why this Sugriva closed the entrance of the cave, because this is what he wanted from the beginning. ఎందుకని సుగ్రీవుడు ఈ గుహ యొక్క ద్వారాన్ని బంధించాడో, మొదటి నుంచి వీడు సింహాసనం మీద కూర్చోవాలనుకుంటున్నాడు. He wanted to become the king, that's why he wanted me to get killed. వాడే రాజు అవ్వాలనుకున్నాడు, అందుకే నేను చనిపోవాలని అనుకున్నాడు. So immediately he went and to attack Sugriva, and Sugriva, he was happy to see Vali alive. Oh my brother, you are alive. He was happy, and he would have given the Simhasana also to Vali, but Vali was not ready to listen. సుగ్రీవుడు చాలా ఆనందించాడు, కానీ వాలి చాలా క్రోధంతో వచ్చాడనమాట సుగ్రీవుడిని చంపాలనే ఉద్దేశంతో. కానీ వాలిని చూసి సుగ్రీవుడు చాలా ఆనందించాడు. ఓ అన్నయ్య, నువ్వు వచ్చావా, తిరిగి వచ్చావా, సింహాసనం కూడా ఇవ్వాలనుకున్నాడు అతను. And immediately he went to the Vali and started beating him and everything. Then we know what happened. Big conflict between two brothers. కానీ వాలి అతడు ఆలోచించడానికి సిద్ధంగా లేడు. నేరుగా వెళ్ళాడు, సుగ్రీవుడిని చితక్కొట్టాడు, పట్టుకొని రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకున్నాడు. తర్వాత ఏం జరిగిందో మనకు తెలుసు. So this is what happens when we think that our assumption is correct and we don't ask or investigate anything. అందుకే మనం మన యొక్క ఊహాగానం సరైనదని అనుకుంటాం, దానివలన మనం దాని గురించి విచారణ చేయం. Long time back there used to be a book called Reader's Digest. I don't know you know or not. So in that I read one joke like once. చాలా కాలం క్రితం రీడర్స్ డైజెస్ట్ అని ఒక పుస్తకం ఉండేది, మీకు తెలుసో లేదో. అందులో నేను ఒక విషయం చదివాను. Now I think that magazine or that book doesn't exist, or I don't know, but long time back it was very popular. So in that there was a joke that once there was a party going on and there were 3 surgeons in that party. Surgeons. ఇప్పుడు ఆ పుస్తకం ఉందో లేదో నాకు తెలియదు, చాలా కాలం క్రితం చాలా ప్రాచుర్యంలో ఉండేది. అందులో ఒక హాస్యోక్తి ఒకటి ఇవ్వబడింది. అదేమిటంటే, 3 శస్త్రచికిత్స చేసేటువంటి వైద్యులు ఒక కార్యక్రమానికి వెళ్ళారు. One was a bone specialist, one was a muscle specialist, one was a nerve specialist. అయితే ఆ 3 వైద్యుల్లో ఒకడేమో ఎముకల వైద్యుడు, ఒకడేమో నరాల వైద్యుడు, ఒకడేమో కండరాల వైద్యుడు. There are big surgeons in US, and it means very high profile surgeons. వాళ్ళు అమెరికాలోనే చాలా ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి వైద్యులు 3 కూడా. So in that party they saw one man little far, he was also in the party, he was limping little bit. అయితే ఆ కార్యక్రమానికి ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు. ఆ వ్యక్తి కొంచెం బలహీనంగా ఉండి కుంటుతూ ఉన్నాడు అనమాట. 3 వాడిని చూశారు. So they were drinking and watching that man and they were giving their assumptions. అయితే వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే, అక్కడ మందు తాగుతూ వైద్యులు 3 ఆ కుంటేవాడిని చూసి ఎవరికి వాడు ఊహాగానాలు చెప్తున్నారు అనమాట. The bone doctor told that I think he told some name of a bone or something. I think that bone is the problem for this person, that why he is limping. I'm totally sure, 100% sure. ఎముకల వైద్యుడు ఏమన్నాడంటే, చూసి పలానా ఎముక వీడికి ఏదో ఇబ్బంది ఉంది, అందుకే వీడు కుంటున్నాడు, నేను 100% రూఢిగా చెప్పగలను అన్నాడు. And the muscle surgeon told, no sir, I think that he has this ligament, some problems in that area, in the ankle. That is the problem. I am 100% sure. I am so experienced. I have done so many operations like this. కండరాల వైద్యుడు ఏమన్నాడంటే, లేదు వాడికి ఫలానా కండరంలో ఏదో అయింది, అందుకే వాడు అలా కుంటున్నాడు, నేను 100% చెప్పగలను, ఎందుకంటే నేను ఎన్నో చికిత్సలు చేశాను ఇలాంటివి అన్నాడు. And the third one is saying, no you sir, I think you don't know, he has a nerve issue in that area of the feet, that's why he is limping. He has this severe nerve issue. అయితే నరాల వైద్యుడు ఏమన్నాడు, లేదు ఆ ప్రదేశంలో వీడికి పలానా నరంలో సమస్య ఉంది, అందుకే వాడు కుంటున్నాడు, నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను, నాకు చాలా అనుభవం ఉంది, చాలా చికిత్స చేశాను. So in this way all of them start arguing,
and thinking their assumptions to be true. ముగ్గురు కూడా వాదించుకోవడం మొదలు పెట్టారు, వారి వారి ఊహాగానాలే నిజం అనుకున్నారు. Then good sense prevailed, and they thought, let us go and ask that person. అయితే వారికి కొంచెం బుద్ధి బాగుంది కాబట్టి వెళ్ళి ఆ వ్యక్తిని అడగాలని అనుకున్నారు. So 3 of them went to that person and asked, sir, we are seeing you limping for so long, so all of us are thinking this might be the problem, that might be the problem, so please tell us what is the actual problem with your feet. అయితే వెళ్ళి ఏం చేశారంటే ముగ్గురు కూడా వెళ్ళి, ఏమండి మీరు ఎందుకు కుంటున్నారు, మేము ముగ్గురం కూడా ఎవరికి వాళ్ళమే ఈ సమస్య ఆ సమస్య ఈ సమస్య అని అనుకుంటున్నాం, మీరు ఎందుకు కుంటున్నారు అసలు అని అడిగాడు. So that man told the doctors, no sir, I don't have any problem. When I was coming to the party, my shoe just got stuck somewhere and broke. That's why I am limping, because my shoe is broken. అతనే ఉన్నాడంటే, లేదండి, నేను ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేటప్పుడు ఏమైందంటే నా నా ఏవైతే షూ ఉందో అది ఎక్కడ విరిగింది, అందుకనే కుంటున్నానని చెప్పాను. So these 3 big top class surgeons, they were fully embarrassed. They were thinking about their assumptions. కాబట్టి ఈ పెద్ద పెద్ద ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి వైద్యులు వాళ్ళ యొక్క ఊహాగానాల విషయంలో నవ్వుకున్నారు, అంటే వాళ్ళు చాలా ఆశ్చర్యపోయి నిర్ఘాంతపోయారనమాట ముగ్గురు కూడా. So this is the problem which happens in our devotional life also. We assume so many things about various devotees or situations without having a sense to go and ask that person or ask someone about that person to know the truth. We don't do that, and then we build on the story which is going on in the mind. కాబట్టి మన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. మనం ఎవరి గురించి ఏదో ఊహాగానం చేసుకుంటాం, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వెళ్ళి అది నిర్ధారణ చేసుకోవాలని అనుకోకుండా ఏదో విధంగా వ్యవహారం చేస్తాం, అప్పుడు ఆ సంబంధాలు దెబ్బతింటాయి. So there are some cases, some are imaginary and some real cases. So I was listening to one devotee. So he said that he was a leader, and he said that once a devotee came complaining to him that, Prabhuji, I will not sing from today onwards. ఒకసారి అంటే నిజంగా జరిగినటువంటి ఒక వృత్తాంతం ఏంటంటే, ఒక మందిర నాయకుడి దగ్గరికి ఒక భక్తుడు వచ్చి ఏమన్నాడంటే, ప్రభుజీ, నేను ఇంకా ఇవాటి నుంచి నేను పాడను కీర్తనలో అని చెప్పాను. I will not sing any kirtan. Today was the last day. I will not go to sing any kirtan anymore. ఇంకా నేను జీవితంలో కీర్తన పాడను, ఇదే నా ఆఖరి రోజు, ఇంకా ఈ రోజే నేను ఇంకా ఎప్పుడు కూడా నేను కీర్తన పాడను అని చెప్పాను. So Prabhuji asked, what happened? You sing so nicely for Krishna, and so what happened suddenly? Why you will not sing? కానీ మందిరాధ్యక్షుడు అన్నాడు, అదేంటో నువ్వు చాలా చక్కగా పాడతావు కదా, నీకేమైంది, నువ్వు ఎందుకు పాడనంటున్నావు? He told Prabhuji, that devotee, you know, right, this in charge for all this paraphernalia for, mics and everything. So suddenly he came and told me, don't touch the mic. So I just ran away from there. Why he told me like that? What is the problem? Why I cannot sing? అయితే ఇతను ఏమన్నాడంటే, నేను పాడదామని వెళ్ళాను. సరే, ఇతను అడిగాడు, ఎందుకు అలా నిర్ణయం చేసుకున్నాను, ఎందుకు తీసుకున్నావు అంత పెద్ద నిర్ణయం అంటే, నేను పాడదామని చెప్పి వెళ్ళేటప్పటికి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎవరైతే భక్తులు ఉన్నారో వాళ్ళు, నువ్వు మైక్ ముట్టుకోవద్దు అని చెప్పి అన్నారు. అలా వాళ్ళు ఎందుకు అనాలి, నన్ను ఎందుకు మైక్ ముట్టుకోవద్దన్నారు వాళ్ళు, అందుకే నాకు కొంచెం మనసు విరిగిపోయింది, అందుకే నేను ఇలా అనుకున్నాను అని చెప్పాను. So this is not the way. I am singing for so many days here, and if you don't like my singing, he can just tell you or tell me, what is this way, what is this, don't touch the mic, I will not sing anymore. నేను ఎంతో కాలం నుంచి పాడుతున్నాను, మీ అందరికీ తెలుసు, మరి వాళ్ళకి ఏమైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే నాతో చెప్పాలి కానీ, లేదా మీరైనా చెప్పాలి కానీ, మీరు కూడా తెలుసు కదా నేను ఎంత ఒక్క పాడతానో చక్కగా, అంతేగాని వీళ్ళు మైక్ ముట్టుకోవద్దంటే అదేమిటి విధానం, అలా చెప్తారా నాకు అని చెప్పాను. So the manager said that no, this is the serious issue. Why he told like that? Call him. So he called that devotee, and that devotee came. I said, Prabhuji, did you tell him not to touch the mic? మరి మేనేజర్ ఏం చేశాడంటే, ఇదైతే చాలా పెద్ద సమస్య, నీలాంటి అనుభవజ్ఞుడు పాడొద్దని చెప్పడం ఏంటి, అసలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం అని చెప్పి వాళ్ళని పిలిపించి, ప్రభు ఏమిటి ఇతను మైక్ ముట్టుకోవద్దన్నారంట కదా, ఎందుకు ముట్టుకోవద్దన్నారు ఏమిటని అడిగాడు. So he told, yes Prabhu, I told him not to touch. Why you told? He is such a good singer. Why you told him not to touch the mic? మరి ఏమయ్యా, అంత చక్కగా పాడతాడు కదా ఇతను, నువ్వెందుకు అతన్ని మైక్ ముట్టుకోవద్దని చెప్పావు అని అడిగాడు. So he said, Prabhu, no Prabhu, the problem is today we had some heavy rains and there is some earthing problem going on. So in the mic, I checked, there is some current going on. Sometimes you feel, right, in the mic there is some current moving. So while singing, sometimes our lips, they touch the mic. So if it touches, then Prabhuji will get into problem. That's why I told him, no, don't touch the mic.
అతను ఏమన్నాడంటే భారీగా వర్షాలు పడడం వల్ల కొంచెం విద్యుత్ సమస్యలు వచ్చాయి, అంతా కూడా ఎర్తింగ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి మనకు కూడా తెలుసు కదా, ఒకసారి మైక్ నాకు కూడా 2 సార్లు షాక్ కొట్టింది మైక్ కొట్టింది. సో కాబట్టి అది ఒక్కసారి ఏమవుతుందంటే దగ్గరగా పడేటప్పుడు పెదాలకు షాక్ కొడితే ప్రభుజీకి ఇబ్బంది అవుతుందని మైక్ ముట్టుకోవద్దని చెప్పాను నేను అని చెప్పాను. And because I was at a distance, I had to shout, or else he could not have listened. That's why I told Prabhu, don't touch the mic, don't touch the mic. And before I explain anything, he just left. కానీ నేను చిన్న దూరంగా ఉన్నాను, మెల్లగా చెప్తే వినపడుతుంది. మైక్ ముట్టుకోవద్దు అని గట్టిగా అరిచాను. అది వివరించే పరిస్థితిలో లేని నేను దగ్గరికి వచ్చి చెప్పేటప్పటికి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు అక్కడి నుంచి. So you see, such a big conflict happened out of nothing. మీరు చూడండి, అంత పెద్ద విభేదం వచ్చేసింది, ఏమీ లేదు అక్కడ విషయం. This devotee made something in his mind which is not existing. That he thought that he is telling me to not touch the mic because he is envy on me. ఇతనేమనుకున్నాడు, ఇతను నన్ను ఎందుకు మైక్ ముట్టుకోవద్దు అనుకుంటున్నాడంటే నా మీద అసూయ అన్నమాట ఇతనికి అని ఇతను అనుకున్నాడు. So actually nothing was there, but now it got resolved because of speaking. వాస్తవానికి ఎలాంటి విభేదం లేదు అందులో, కానీ మాట్లాడుకోవడం వల్ల అన్నీ కూడా సమసిపోయాయి. You imagine if this devotee would not have gone and told this to manager, if he will keep in his mind, oh, they are like this, I will not sing from anymore. He will not tell and discuss anything, he will keep it with him. What will happen in the future? మరి ఆ భక్తుడు వెళ్ళి గనక అతని నాయకుడికి కనుక చెప్పి ఉండకుండా అతను మనసులోనే పెట్టుకొని ఇంక నేను భవిష్యత్తులో ఇంకెప్పుడు పాడనని అనుకుంటే ఏమయ్యేది? Or suppose the manager, if you will never ask that devotee that why you are not coming for singing, he also left him, okay, if you don't want, he has some problem, leave it. Just imagine what will happen if the manager also is not interested, that why he is not singing. ఒకవేళ మేనేజర్ కూడా అవతల వాడిని పిలిచి ఎందుకయ్యా నువ్వు ఇతను పాడొద్దని అన్నావు అని అడగకపోతే ఏమయ్యేది? సరే ఇతను పాడకపోయేలా వదిలేసి ఉంటే ఏమయ్యేది? Then that devotee who shouted, he didn't have any bad intentions in his mind, so he will be normal. And manager also will be normal because he don't know, he is not interested. But that devotee who stopped singing, always he will be frustrated thinking about this. మరి మేనేజర్ కనుక వదిలేసినట్లయితే ఈ భక్తుడు ఎప్పుడు పాడకుండా అలాగే ఉండిపోయేవాడు, పాడకపోతే వాడికి ఎప్పుడు కూడా మనసులో ఏదో బాధ కింద అలాగే ఉంటుంది. So like this we see how conflicts arise out of nothing. ఈ విధంగా మనం చూడొచ్చు ఏమీ లేని దానికి గొడవలు ఎలా జరుగుతాయి అనే దాని గురించి. Sometimes people start discussing such and such devotee is not coming for Mangalarti regularly. కొన్నిసార్లు భక్తులు చర్చించుకుంటారు, పలానా భక్తుడు మంగళారతి రావట్లేదు పొద్దున్నే. Hey, I know that person is lazy fellow. One day he will come, 3 days he will not come. He is like that only, I have noticed. ఒకడేమంటాడంటే నాకు తెలుసు వీడు బద్ధకస్తుడు, ఒక రోజు వస్తే 3 రోజులు రాడు, నాకు వీడి గురించి ముందే తెలుసు అనుకుంటాడు. Arey, he is like that only, Prabhu, I also know. He will speak big things, but he is missing. Like that we have assumed something, that a person is a lazy fellow, like that. పక్కవాడు కూడా ఏమంటాడు, అవును మీరు చెప్పింది ఊరికి కూర్చొని పెద్ద కౌరులు చెప్తాడు కానీ బద్ధకస్తుడు వీడు, అందుకే రాడు మంగళారతి, కానీ ఇద్దరు ఏదో ఊహించుకుంటారు. And for that reason we start hating that person. కాబట్టి ఆ కారణం చేత ఆ వ్యక్తిని ద్వేషించడం మొదలు పెడతారు. But what will be a good thing to do is either go and meet personally, Prabhuji, any problems is there, you please share it with us, because previously we saw you were regular, now you are not coming regularly, is there anything we can help? కాబట్టి దానికంటే బదులు ఏమిటి, వెళ్ళి అడగొచ్చు, ప్రభుజీ మీరు ఎందుకు మంగళారతికి రాలేకపోతున్నారు, ఏమైనా కారణం ఉందా, మీకు ఏమైనా సహాయం చేయగలమని అడగొచ్చు. So he will tell some reason, means genuine reason, that yes Prabhu, I was regular, but now because in my house some problem is going on with my mother, her health is not good, and morning I have to sit by her, treat her, that's why I am not able to regularly come. Once this problem is over, surely I will come. కాబట్టి వెళ్ళి అడిగితే వాస్తవానికి ఆ భక్తుడు ఇంకా వేరే ఏదో కారణం చెప్తాడు, ఏమిటంటే వాస్తవానికి మా ఇంట్లో పరిస్థితి బాగాలేదు, మా అమ్మగారికి ఆరోగ్యం బాగాలేదు, అందుకని నేను రాలేకపోతున్నాను, ఈ పరిస్థితి అయిపోతే మళ్ళీ వస్తానని ఏదో చెప్తాడు. So issues can be easily resolved by conversations. కాబట్టి మాట్లాడుకోవడం ద్వారా విషయాలు చాలా సులభంగా పరిష్కారం అయిపోతాయి. And there can be mistake from both parties, one who are making assumptions about someone, and that person also about whom they are making assumptions. కాబట్టి ఎవరి గురించి అయితే వీళ్ళు ఊహాగానం చేస్తున్నారో, ఎవరైతే ఊహాగానం చేస్తున్నారో ఇద్దరు కూడా ఏదో ఒక తప్పు చేసి ఉండొచ్చు, ఇరు పక్షాల వారు కూడా.
The problem with the people who are making assumptions is that they don't go and ask that person. They just make something in their mind. ఊహాగానం చేసేవాళ్ళు ఏమిటంటే వాళ్ళతో వచ్చిన సమస్య ఏమిటంటే వెళ్ళి అవతల వ్యక్తిని అడగరు, ఊరికే ఊహాగానం చేస్తారు. And the problem with this person is he will never inform that why he is not regular in Mangalarti, what is the problem he is facing. He will not disclose his mind to someone. మరి ఈ వ్యక్తి ఎవరైతే ఆలస్యంగా మంగళారతికి వచ్చేవాడు ఉంటాడో వాడు కూడా వెళ్ళి తన మనసు విప్పి చెప్పడం అనమాట, ఎందుకంటే రాలేకపోతున్నాడు మంగళారతికి అనేది. It is his responsibility also to let the authorities or some devotee know that what is the problem he is going through. But if both the parties don't speak with each other and don't discuss, then always there will be conflicts. కాబట్టి మంగళారతికి ఎందుకు రావట్లేదని వీళ్ళు అడగరు, మంగళారతికి ఎందుకు రావట్లేదో వాడు చెప్పడు. మొత్తానికి ఎవరితో మాట్లాడుకోకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ విధంగా ఇబ్బందులు వస్తాయి. Or sometimes we see that we'll say Hare Krishna to some devotee and he forgot to reply us back, then our mind will start cooking stories. ఒక్కోసారి మనం ఎవరినో హరే కృష్ణ అని సంబోధిస్తాం, వాడు ఏదో ఆలోచిస్తూ మనకి బదులు ఇవ్వడం అనుకోండి, వెంటనే మనం ఏదో మన మనసులో ఏదో వంట వండేసుకుంటాం అన్నమాట. Arey, now he became in charge, now he became proud. ఇప్పుడు పదవి వచ్చింది కదా, అందుకే వీడి గర్వం తలకెక్కింది అనుకుంటాడు. Arey, till yesterday we were all together doing service, now he became in charge. See how proud he became, not replying my Hare Krishna also. నిన్నటి దాకా ఇద్దరం కలిసి సేవ చేసాం, ఇదిగో వీడికి ఏదో బాధ్యత అప్పు చెప్పారు కదా, చూడు తలపోగరెక్కింది, హరే కృష్ణ అంటే బదులు కూడా చెప్పట్లేదు అనుకుంటా. And it will build and build and build and build, and from that day we start seeing that person in a negative aspect. అలా వాడు మనసులో ఇంకా పెంచుకొని ఆ రోజు నుంచి వాడిని చెడు దృష్టితో చూస్తారన్నమాట. And our speech towards him will also change, and sometimes we may enter in a very deep conflict also with him, shouting, anything we can do. కాబట్టి ఆ విధంగా వాడి పట్ల మనం చాలా చెడు భావజాలాన్ని కలిగి ఉంటాం, మనం మాట్లాడే విధానం కూడా మారిపోతూ ఉండొచ్చు ఆ వ్యక్తి పట్ల, ఇలా ఎన్నెన్నో జరగచ్చు. Without investigating, because we don't know what is going through that person's mind. మనం విచారణ చేయకుండా, ఎందుకంటే వాడి మనసులో ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు. We have to understand that if for such a long time, if person is behaving in a good way with us, and just for couple of instances if he is not able to reply or behave in a way in which we want him to behave, for that two instances we should not judge him. కాబట్టి ఎంతో కాలం నుంచి మనకు తెలుసున్నటువంటి వ్యక్తి, మనకి ఎప్పుడు కూడా సత్సంబంధాలు ఉన్నాయి, కానీ ఏదో 1-2 సందర్భాల్లో అతడు వేరే విధంగా ప్రవర్తించినంత మాత్రాన మనం ఆ రెండింటినే పట్టుకొని వాడి యొక్క ముఖ చిత్రాన్ని మార్చేయకూడదు. That is the problem, because we forget the entire past that we had good relationships, but for 1 or 2 instances we start judging him. We forget the past, so we have to analyze the past also. మరి అతనితో ఆ వ్యక్తితో మనకి ఎంతో కాలం నుంచి మంచి సత్సంబంధాలు ఉంటాయి, కానీ 1-2 సంఘటనలను పెట్టుకొని మనం వేరే విధంగా ఊహించుకోకూడదు, ఎందుకంటే మన పూర్వ గతాన్ని కూడా మనం విశ్లేషణ చేసుకోవాలి. So if we humbly go and ask Prabhuji, everything okay, now I am seeing you are little tense, and we should not say, if I said Hare Krishna you did not reply, like that. If we go and humbly discuss with them, then we might know the reality, that because of some Janmashtami is coming, real pressure is there from the top, and so he didn't hear properly, or so he can understand. We can understand that really he is under very much pressure. కాబట్టి మనం ఊహాగానం చేసుకోకుండా వెళ్ళి అడగొచ్చు, అంటే నేరుగా వెళ్ళి హరే కృష్ణ చెప్తే మీరు ఎందుకు స్పందించలేదని కాకుండా, ఏం చేస్తున్నారు, ఏమైనా పనులు హడావులు ఉన్నారా ఏమిటని అడిగితే అప్పుడు ఆ వ్యక్తి చెప్పొచ్చు, ఏదో రథయాత్ర వస్తుంది, లేదా జన్మాష్టమి వస్తుంది, ఏవో బుర్రలో ఏవో తిరుగుతూ ఉన్నాయి సేవల గురించి, కాబట్టి మీరు పిలిచింది కూడా నాకు వినిపించలేదని ఏదో చెప్పొచ్చు ఆ వ్యక్తి. So while conversing with them itself, we will find out that there is no problem in his side, there was problem in my understanding. కాబట్టి వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడే మనకు అర్థమైపోతుంది వాడి పక్షంలో ఎలాంటి తప్పు లేదు, నా అవగాహనలోనే లోపం ఉంది. So this is the problem. So what is the solution? మరి ఇది సమస్య, మరి దీనికి పరిష్కారం ఏమిటి? So 3 things we have to acknowledge. అయితే ఇక్కడ 3 విషయాలను మనం గుర్తించాలి. First thing, we should always acknowledge that I may not know the full picture, I may not know the full story. మొదటిది ఏమిటంటే మనం ఒప్పుకోవాలి మనకి పూర్తిగా ఏం జరిగిందో తెలియదు అని. And second thing, we should be ready to accept that my understanding regarding this situation and person might be incomplete. రెండవది, ఈ పరిస్థితి ఈ వ్యక్తి గురించిన నా అవగాహన అది సంపూర్ణం కాకపోవచ్చు అని తెలుసుకోవాలి. And the third thing we should acknowledge is I should inquire either from directly or from authorities. మూడవది,
మూడవది అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నేరుగా వ్యక్తి నుండి అడగడం కానీ లేదా అతని యొక్క అధికారుల నుంచి కానీ అడగడం కానీ చేయాలి నేను. So this is the solution that we have to converse either with the person directly if we know him very nicely or either with the authorities. కాబట్టి ఇవి మనం మూడిట్లో ఈ విధంగా చేసుకుని మనం ఆ పరిస్థితిని చక్కదిద్దుకోవాలి. అంటే వాడితోనే మాట్లాడాలి, లేకపోతే పై అధికారితోనే మాట్లాడాలి. If we are seeing someone doing something which is not good, not according to standards, and if we are having doubts in our mind, then before assuming something because he is senior than us, then better to go someone contemporary to that senior devotee and present this case to him, then it will become clear rather than making a whole story in our mind. కాబట్టి మనం ఎవరి మీద అనుమానం వచ్చి సందేహం కలిగినప్పుడు మన మనసులో ఏదేదో ఊహించేసుకుని ఏదో ఒక పెద్ద కథని తయారు చేసుకునే కంటే మనం వెళ్ళి అతడితోనో లేకపోతే అతని పై అధికారితోనో, ఎందుకంటే ఒకవేళ అతను మనకంటే వరిష్ఠ భక్తుడు అనుకోండి, అప్పుడు అతనితో కుదరకపోతే అతని పై అధికారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా ఇలా జరుగుతుంది, ఎలా అర్థం చేసుకోవాలని అడగాలి. And if we are in the leadership position and someone comes to us with some issue, then we should listen to both the sides before making any conclusions. అలాగే మనం నాయకత్వ పదవిలో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా ఏదైనా చెప్పినప్పుడు మనం వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోకుండా ఇరుపక్షాల నుండి కూడా మనం వినాలి. So all these things will prevent so many rifts in our society. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మన సమాజంలో ఎన్నో విభేదాలను తప్పిస్తాయి. So this was the first thing, problem with assumptions. We think our whatever we are thinking is just right. We don't investigate. కాబట్టి ఊహాగానంతో వచ్చేటువంటి సమస్య ఇదే. మనం ఏదైతే అనుకుంటున్నామో అదే సరైనదని అనుకుంటాం, మనం విచారణ చెయ్యం. And what is the second problem with assumptions? మరి రెండో సమస్య ఏమిటి ఊహాగానం వల్ల? So second assumption is we think sometimes that whatever I am assuming, others also should agree with these assumptions. And if they are not agreeing to my thoughts, my assumptions, then they are my enemies. ఒక్కోసారి ఏమనుకుంటామంటే మన ఊహాగానాలతో అవతల వాళ్ళు సరిపోలేదనుకోండి, లేదా మనం ఊహించుకున్న దాంతో అవతల వారు అంగీకరించలేదనుకోండి, మనం అనుకున్న దానికి అవతల వారిని మన శత్రువులుగా చూస్తాం. It becomes we become so rigid and so attached to our own assumptions that we are not able to take any good advice or good suggestions also from others. మనం ఈ విధంగా ఊహాగానాలు చేయడం వల్ల మనం ఎంత ఇదిగా అయిపోతామంటే ఇతరుల నుంచి మనం సలహా కూడా తీసుకోవాలని అనుకోం. And we try to force our assumptions on others that they must agree with me. కాబట్టి మన యొక్క ఊహాగానాన్ని అవతల వారి మీద రుద్దడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. ఖచ్చితంగా నేను అనుకున్నట్టుగానే వీళ్ళు కూడా అనుకోవాలి. And if someone humbly disagree with our proposition or assumption and try to present something which makes more sense, but because we are so much attached to our own ideas, we become inimical or hostile toward that person. మనం ఒకవేళ చెప్పిన దానికి అవతల వ్యక్తి సరైన సమాధానం చెప్పగలిగిన, ఉన్నతమైనటువంటి విషయం మనకి చెప్పినా, మనం ఏవైతే విషయాలకి మనకు ఆసక్తి ఉందో, మనం ఏదైతే అనుకుంటామో వాటికి మనం కట్టుబడిపోయి ఉండి మనం మన ఊహాగానానికి కట్టుబడి ఉంటాం తప్ప అవతల వాళ్ళు చెప్పింది మనకు వినం. Because we don't see that he has some issue with my proposition, we feel that he has some issue with me. We take it very personally. మనం ఏమనుకుంటామంటే అవతల వారి మన యొక్క ప్రతిపాదనని అవతల వాళ్ళు అంగీకరించినంత మాత్రాన అవతల వాడు నా విషయంలో ఏదో విభేదాన్ని కలిగి ఉన్నాడని అనుకుంటాం. So at that situation what happens that instead of examining our own assumptions, we try to substantiate our assumptions, that we try to make them true. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనం అవతల వారు చెప్పినటువంటి దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం మానేసి మన ఊహాగానాలనే వాస్తవంగా మార్చేస్తాం. We try to prove that we are right, you are wrong. నేను చెప్పింది నిజం, అవతల వాడు చెప్పింది తప్పు అని నిరూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. So again from Shastras we see that so many incidents. So again from Ramayana, one of the incident happened between Sita and Lakshmana. మరి శాస్త్రాల నుంచి అనేకమైనటువంటి ఉదాహరణలు మనం చూడొచ్చు. రామాయణంలో మళ్ళీ మనం చూస్తే సీతాదేవికి లక్ష్మణుడికి మధ్య జరిగింది. So when Ram chased after that golden deer, which was actually Marich, the Rakshasa, and it went deep inside the forest, and when Ram shot an arrow and this Marich shouted, Sita, Lakshman, Sita. So they heard, and then situation became very tense. మరి రాముడు ఎప్పుడైతే సీతాదేవి బంగారు లేడి కావాలని అడిగినప్పుడు దాన్ని వేటాడుతూ ఎక్కడో అరణ్యం లోపలికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే రాముడు తన బాణంతో ఆ మారీచుడిని కొడతాడో, మారీచుడు సీత లక్ష్మణ అని అరవగానే
ఆ కేకలు విని అంటే రాముడు అరిచినట్టుగా అరవడంతో అక్కడ ఏం జరిగిందో మనకు తెలుసు. So Sita started pushing Lakshman, that go, that Ram is in danger. She started assuming that something happened to Ram. Although she had very good knowledge that my husband is so strong, nothing can happen. She started assuming that something happened to Ram. She started pushing Lakshman, you go and help him. మరి సీతాదేవికి తెలుసు రాముడిని ఎవరో ఏం చేయలేరు, ఆయన పూర్ణ పురుషోత్తం భగవానుడు అని చెప్పి. అయినా సరే లక్ష్మణుడిని బలవంతం చేయడం మొదలుపెట్టింది ఆ పరిస్థితిలో. లేదు వెళ్ళు లక్ష్మణ వెళ్ళు, నా భర్తకి మీ సోదరుడికి ఏదో జరిగింది, అగ్రజుడికి ఏదో జరిగింది, వెళ్తావా వెళ్ళవా అని బలవంతం పెట్టడం మొదలుపెట్టింది. And Lakshman was totally convinced that nothing can happen to Ram. He knows about Ram, and he told Sita that no, it must be some Mayavi, some problem, some issue is there. Nothing can happen to Ram. Please don't worry. లక్ష్మణుడికి సంపూర్ణ విశ్వాసం ఉంది, రాముడిని ఎవరో ఏం చేయలేరు, ఆయనకి ఏది జరగదు అని. కాబట్టి ఈ విధంగా ఎవరు కేక వేశారు, అక్కడ ఏదో జరిగింది, మొత్తానికి ఖచ్చితంగా రాముడైతే కాదని అతనికి సంపూర్ణ విశ్వాసం ఉంది. So this was the perspective given by Lakshmana, but because Sita was too much attached to her own assumptions, she was not giving any heed to the advice given by Lakshmana. That's why she started saying so much abusive words. మరి లక్ష్మణుడి యొక్క దృష్టి అనేది సరైనదే, లక్ష్మణుడు చెబుతూనే ఉన్నాడు. కానీ సీతాదేవి తన యొక్క ఊహాగానాల పట్ల ఎంతో ఆసక్తురాలై ఉండిపోవడం చేత లక్ష్మణుడు చెప్పిన దాన్ని ఆమె అర్థం చేసుకోలేకపోతుంది, ఆమె వినడం లేదనమాట. అందుకని లక్ష్మణుడిని ఎంతగానో దూషించింది ఆవిడ. She started saying to such an extent that Lakshmana, I know that you were waiting for this day because you want to enjoy me. ఎంత దూరం వెళ్ళిపోయిందంటే సీతాదేవి లక్ష్మణుని నిందించడం, లక్ష్మణ నాకు తెలుసు నువ్వు ఈ రోజు కోసమే వేచి చూస్తున్నావు, నీ అన్నగారు చనిపోతే నన్ను భోగిద్దామని చూస్తున్నావు నువ్వు అని చెప్పనేసి. So this is what happens when we are too much attached to our own assumptions. We will not give any heed to any good advice from others also. కాబట్టి ఇదే జరుగుతుందన్నమాట. మన యొక్క ఊహాగానాలకి మనం తీవ్రంగా ఆసక్తులమై ఉండిపోవడం చేత మనం అవతల వారు చెప్పేటువంటి దాన్ని, మనం మంచి మాటలు అవతల వాడు చెప్పినా దాన్ని వినడానికి సిద్ధంగా ఉండము. And we should learn from Lakshmana also that he never judged Sita because of this one incident. అయితే లక్ష్మణుడి నుండి కూడా మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఈ ఒక్క సంఘటన కారణం చేతనే సీతాదేవిని ఆయన ఓకే సీత ఇలాంటిది అని అనేసుకోలేదు. Because these were the words coming out of concern and everything. Situation was not proper at that time. So he didn't judge Sita because of that one particular incident. Because for long time he is with Sita and he knows her original nature. ఎందుకని అంటే సరే సీతాదేవి ఈ విధంగా ఎందుకు మాట్లాడుతుందంటే ఆవిడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి వల్ల, దుఃఖం వల్ల ఆ విధంగా మాట్లాడుతుంది, రాముడి పట్ల ఆమెకు ఉన్నటువంటి ప్రేమ వల్ల. అంతేగాని ఆమె ఆ విధంగా నిజంగా మాట్లాడటం లేదు. ఎందుకంటే అతడు పూర్వాన్నంతటిని కూడా పరిగణించాడు అనమాట. అసలు సీతాదేవి యొక్క వ్యక్తిత్వం ఏమిటి ఇవన్నీ ఆలోచించుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన కూడా ఏమి చెడుగా భావించలేదు. He didn't become inimical towards Sita. సీతాదేవి పట్ల అతడు శత్రుత్వ భావనను పెంపొందించుకోలేదు. After the war was finished and everyone met, we never read in Ramayana or anywhere that Lakshmana is telling Sita, you see what happened, you didn't listen to me na that day. You see what happened. We never see this type of joke or this type of conversation. మరి రామాయణంలో ఎక్కడ కూడా మనం చూడం, యుద్ధం అంతా కూడా ముగిసిపోయిన తర్వాత లక్ష్మణుడు సీతాదేవితో చూసావా నేను చెప్పాను ఆ రోజున వినలేదు, నేను నా తప్పు లేదని చెప్పి తెలిసింది కదా అని అతనేమి అనలేదు సీతాదేవిని ఎక్కడ. But we have the tendency, the devotees, you see you didn't listen to me na, enjoying now, you see happened no, you should have listened to me that time, that's why you should listen. So this is our attitude. కానీ మన ప్రవృత్తి అలా ఉంటుందన్నమాట. మనం ఏం చేస్తాం, అలాంటిది ఏం జరిగింది అనుకోండి, చూసావా చెప్పాను కదా, చెప్తే వినలేదు కదా, ఇప్పుడు బాగా అనుభవిస్తున్నావా, బాగా అనుభవించు అని అంటాం. Means if we are not situated nicely in bhakti, then these things happens, that we await for the day when my enemies will be punished. That day I will show them. You see what is happened because of you thinking about this like this to me. You see, like these things happen to you because you fought to me. You see what, like this, if we are not situated nicely in bhakti, this will be our mindset. కాబట్టి మనం భక్తిలో సరిగా లేవనుకోండి, మన యొక్క మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుందంటే, చూసావా చెప్పాను కదా ఆ రోజు అలా జరుగుతుందని, నేను చెప్పింది వినలేదు, నీకు ఇలా జరిగింది. మనం కూడా ఏంటంటే వేచి చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. మన మాట విననివాడు ఎవడైతే ఉంటాడో వాడు ఎప్పుడు చెడిపోతాడా, వాడిని చూసి మనం ఇలా వెక్కిరిద్దామా అని వేచి చూస్తూ ఉంటాం. So in our dreams also we should not think ill about other devotees. కాబట్టి మనం ఇతర భక్తుల గురించి స్వప్నంలో కూడా మనం ఎప్పుడు చెడుగా భావించకూడదు. We should take it as our karma phala that we have to suffer.
కాబట్టి మనం ఇది మన కర్మఫలంగా భావించాలి మన విధంగా దుఃఖించడం అనేది. So you're talking about making assumptions and just sticking to it without taking others' good advice. So this happens in day-to-day devotional life also. కాబట్టి ఇది దైనందిన భక్తియుత జీవితంలో జరుగుతూ ఉంటుంది. మనం మన ఊహాగానాలు చేసుకుంటూ ఉంటాం. అవతల వారు చెప్పినటువంటి సూక్తి ఏదైతే ఉంటుందో మంచి ఉపదేశాన్ని మనం తీసుకోం. Suppose we are discussing about organizing festival, for example, Rath Yatra. ఉదాహరణకి మనం ఏదో ఒక కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం గురించి చర్చించుకుంటున్నాం. ఉదాహరణకి రథయాత్ర. One devotee is telling, Prabhu, we should take the Rath Yatra through that route. More devotees will be able to take darshan, and like he has this idea. ఒక భక్తుడు ఏమంటున్నాడంటే, ప్రభు మనం రథాన్ని ఆ దారిలో తీసుకెళ్దాం, ఆ దారిలో తీసుకెళ్తే ఎక్కువ మందికి దర్శనం కలుగుతుంది అంటున్నాడు. But some other devotees are telling, Prabhu, although that route is very good, more devotees might come, but because that route has, the road is not good and maintaining the ratha will be very difficult, and there may be some hostile people also, and there is some electric wires also that might be the problem. So if we go to the other route, might be the people, 100 people will be less, not so big difference, but the Jagannath will go very comfortably. So this discussion is going on. అయితే మరొక భక్తుడు ఏమన్నాడంటే, ప్రభు అలా కాదు, ఆ దారిలో వెళితే మీరు చెప్పినట్టుగా చాలా ఎక్కువ మంది వస్తారు, అంతా బాగానే ఉంటుంది, కానీ ఆ దారిలో వెళితే దారి సరిగ్గా ఉండదు, రథం పొదుపులకు గురవుతుంది, జగన్నాథుడు కూడా అటు ఇటు ఊగే పరిస్థితి ఉంటుంది, అలాగే బయట పైన కరెంటు వైర్లు కూడా చాలా కిందకు ఉంటాయి, అలాగే ఆ దారిలో కొంచెం వ్యతిరేక భావన ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, బహుశా ఈ దారిలో నేను చెప్పిన దారిలో వెళ్ళడం వల్ల ఒక 100 మంది తక్కువ అయితే అవ్వచ్చు, కానీ రథయాత్ర మాత్రం సాఫీగా జరుగుతుంది, జగన్నాథుడు ఆనందిస్తాడని ఒక భక్తుడు అంటాడు. So these are the healthy discussions that should go on in a Vaishnava community among the devotees. కాబట్టి భక్తుల మధ్య వైష్ణవ సమాజంలో ఈ విధమైన ఆరోగ్యవంతమైన చర్చలు జరగాలి. But if the person who gave the first advice is sticking, no, Rath Yatra, if I said from this route means this route only, don't think about anything else, it should go from there only, I am correct, don't give so many ideas. కానీ మొదట చెప్పిన భక్తుడు లేదు, నేను చెప్పిందే వినాలి, నేను చెప్పినట్టుగా ఈ దారిలోనే రథం వెళ్ళాలి అని మంకు పట్టు కూర్చున్నాడు అనుకోండి. He might think inside, who are these people? They came after me. I am here from the beginning. So what the ideas they are giving? I know more than them. So if he is stuck to his own assumptions and ideas rather than giving respect to the good advice from others, so that will create lot of conflicts. కానీ అలా కాకుండా ఈ వ్యక్తి అవతల వారు ఇచ్చినటువంటి అభిప్రాయాలను పరిగణించకుండా తాను చెప్పిందే తా పట్టిన కుందేలకు 3 కాళ్ళు అన్నట్టుగా మగ్గుపట్టు కూర్చున్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు దానివల్ల ఎలాంటి ఇది ఉండదు అన్నమాట. So similarly, sometimes conflicts arise between grahasthas and brahmacharis. కొన్నిసార్లు బ్రహ్మచారులకి గృహస్థులకి మధ్య ఈ విధమైనటువంటి మనస్పర్ధలు వస్తూ ఉంటాయి. So many times brahmachari assumes that why the grahasthas are not like us, they should be like us only. చాలాసార్లు బ్రహ్మచారులు ఏమనుకుంటారంటే ఈ గృహస్థులు ఎందుకని మనలాగా లేరు, గృహస్థులు కూడా వాళ్ళ స్థాయిలోనే ఉండాలని అనుకుంటారు. They should shave their head and everywhere they should be in Vaishnava dress and they should eat like this and they should do so many programs in their house like this and that, and in office also they should wear like this and like that, they should shave their head, so many things they expect that brahmachari, they assume that they should be like us only. కాబట్టి బ్రహ్మచారులు ఏమనుకుంటారంటే గృహస్థులు కూడా మనలాగే ఇప్పుడు వైష్ణవ వస్త్రధారణలో ఉండాలి, మనలాగే ఇప్పుడు కూడా చాలా పరిశుభ్రంగా గుండు చక్కగా శిరోముండనం చేయించుకోవాలి, వైష్ణవ తిలకం ధరించాలి, ఇంటి దగ్గర కూడా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసుకుండాలి, తాము ఉన్నటువంటి స్థితిలోనే ఉండాలని అనుకుంటారు. They assume that because they are not living in temple like us, so they are not serious. కాబట్టి వాళ్ళు ఏమనుకోవచ్చు అంటే మనలాగా వాళ్ళు మందిరంలో జీవించట్లేదు కాబట్టి వీళ్ళు పెద్ద శ్రద్ధ లేదు భక్తి మీద అనుకోవచ్చు. So they are stuck to their assumption. వాళ్ళు వారి ఊహాగానాలకి కట్టుబడిపోయి ఉంటారు. And similarly, a grahastha might think that these brahmacharis, they are very impractical people. అలాగే గృహస్థుడు కూడా ఏమనుకుంటాడంటే ఈ బ్రహ్మచారులకి ఆచరణాత్మకమైన జ్ఞానం లేదు అని అనుకుంటాడు. They stay at one place, they don't know what is going on in the outside world, so they just say what they are reading, they don't have any practical knowledge. వీళ్ళు ఊరికే ఆశ్రమంలో మఠంలో కూర్చుంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి బయట సమాజంలో ఏం జరుగుతుందో తెలియదు, కాబట్టి వాళ్ళు ఏదైతే పుస్తకాల్లో చదువుతారో దానికే పట్టుకుని వేలాడతారు అనుకుంటారు. How they know whatever the grahasthas have to go through, so many responsibilities of the house, this and that, these single brahmacharis, what they know? They don't know anything. మరి ఇంట్లో ఉండేటువంటి గృహస్థులు సమాజంతో ఎన్ని రకాల సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది, ఇంట్లో అనేక రకాల పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో వీళ్ళందరికీ ఎలా తెలుస్తుంది, వీళ్ళు ఏకాకులుగా ఉంటారు, వీళ్ళకి ఏం అర్థం అవుతుంది అనుకుంటారు.
So they are stuck to their own assumptions. So కాబట్టి in this వాళ్ళు way, కూడా వాళ్ళ అవగాహనకే వాళ్ళ ఊహాగానానికే అంటు పెట్టుకుని ఉంటారు. so when both are stuck to their own assumptions, in those communities we see that heavy conflicts arise between brahmacharis and grihasthas. కాబట్టి అలాంటి సముదాయాల్లో ఎవరైతే గృహస్థులు వాళ్ళ ఆలోచనకి బ్రహ్మచారులు వాళ్ళ ఆలోచనలకి పట్టుకుని వేలాడుతుంటారో అలాంటి సముదాయాల్లో ఎన్నో గొడవలు రావడం మనం చూస్తుంటాం. So because of this friction, we see that there is no mutual respect. మరి ఈ ఘర్షణ వల్ల పరస్పర గౌరవం మర్యాద లేకపోవడం మనం చూస్తాం. Because of not accepting the other person's perspective also. అంటే అవతల వారి యొక్క అభిప్రాయాల్ని అంటే వారి యొక్క అవగాహనని అంగీకరించకపోవడం వల్ల వచ్చేటువంటి సమస్య. But if they sit together, discuss the issues, so many things will be cleared up that were not there, that were only in our mind. కానీ వాళ్ళు కూర్చొని చర్చించుకున్నట్లయితే అవన్నీ కూడా స్పష్టమైపోతాయి. ఏవైతే మన మనసులో ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తుడిచిపెట్టబడతాయి. So unconsciously in this situation we think of three things. కాబట్టి మనకు తెలియకుండానే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మూడు విషయాలు ఆలోచిస్తాం మనం. If we think that first of all, if my idea is challenged, we think that not the idea is challenged, it's me who is challenged. We take it personally. మొదట ఏమవుతుందంటే మనం చెప్పిన ఆలోచనని ఎవరైనా సవాల్ చేశారనుకోండి, మనం ఏమనుకుంటాం, వాళ్ళు సవాల్ చేసింది నా ఆలోచనని అనుకోము, నన్నే సవాల్ చేశారని చెప్పి అనుకుంటాం. Second thing we think is if someone is disagreeing with me is wrong. రెండోది Whatever he is saying. ఏమనుకుంటామంటే నేను చెప్పిన దాంతో ఏకీభవించకపోతే వాడు మంచివాడు కదనుకుంటాం. And third one, what we think unconsciously is that my proposition cannot be wrong. I am the only correct person here. మూడవది ఏమిటి, నా ప్రతిపాదన తప్పయ్యే అవకాశం ఉండదు, ఎందుకంటే నేనే ఇక్కడ సరైనటువంటి నిర్ణయం చేయగలిగిన వాడిని అనుకుంటాను. So then these can give rise to conflicts. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా విభేదాలకు దారితీస్తాయి. So what is the solution? మరి ఇక్కడ పరిష్కారం ఏమిటి? First solution is attentive listening. మొదటి పరిష్కారం ఏమిటంటే చాలా జాగ్రత్తగా వినడం. We say no vacho vegam, we just want to speak, but we should be ready to attentively hear also, so can we understand what the other perspective is. కాబట్టి మనం వాచో వేగం గురించి మాట్లాడతాం. కాబట్టి మనకేంటంటే నేను ఎక్కువ మాట్లాడాలనేటువంటి ఒక వేగం ఉంటుందన్నమాట. దానికి బదులు మనం ముందు అవతల వారు చెప్పింది వినడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. Second is we should respect others perspective also, because no one is perfect. We might lack some knowledge that the opposite person has. రెండవది ఏమిటంటే ఎవరికి కూడా సంపూర్ణ జ్ఞానం లేదు, వారు చెప్పింది సరైనదై ఉండొచ్చు అనేటువంటి ఇది కూడా మనకు తెలిసి ఉండాలి. ఎవరు కూడా సంపూర్ణంగా తెలిసిన వాళ్ళు ఇక్కడ లేరు, అవతల వాళ్ళు చెప్పేది కూడా నిజమై ఉండొచ్చు అని తెలుసుకోవాలి. And third thing we should keep in our mind is that goal we should not forget. Goal is to please Krishna. It's not that personal victory over someone else. Our goal is to collectively work and please Krishna. మూడవది ఏమిటంటే మన లక్ష్యం మనం మర్చిపోకూడదు. మన లక్ష్యం ఏమిటంటే కృష్ణుడిని సంతృప్తిపరచడం, అంతేగాని ఒకరి అభిప్రాయంపై మరొకరి అభిప్రాయం విజయం సాధించడం, వాళ్ళు చెప్పింది దానికంటే నేను చెప్పింది విజయం, అలా కాదు. So this is what Rupa Goswami mentions in the Nectar of Instruction as Guhyam Akhyati Prichati. We have to open our mind to others confidentially and ask questions. This thing is very important in devotional life. దీనిని రూపగోస్వామి వారి ఉపదేశామృతంలో గుహ్యమాఖ్యాతి పృచ్ఛతి అంటే మనకు సంబంధించిన వ్యక్తిగత విషయాలు అవతల వారికి చెప్పడం, వారు చెప్పిన దాన్ని వినడం అని చెప్పి అంటారు. We should always have such persons around us with whom we can open our mind, discuss our doubts and ask questions, so that it will become clear rather than developing in our assumptions and about someone and creating enmity with that person. We should clear it out then and there itself. కాబట్టి ఆ విధమైనటువంటి వ్యక్తులు మన చుట్టూ ఎవరో ఒకరు ఉండాలి, మనం ఎవరో ఒకరితో మనసు మాట్లాడుకోగలిగారనమాట. ఆ విధంగా ఏమవుతుంది, మన మనసులో ఉన్నటువంటి తప్పుడు ఊహాగానాలను కూడా నిర్మూలించబడుతుంది. This will solve many problems in the society. కాబట్టి ఇది సమాజంలో అనేకమైనటువంటి సమస్యలని పరిష్కరిస్తుంది. But one thing we have to be careful that we should have also the time for the people who are going to come and open our mind. ఇక రెండవది ఏమిటంటే మన దగ్గర సమయం కూడా ఉండాలి. ఎవరైతే వాళ్ళు మనసు విప్పి మన దగ్గర మాట్లాడాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు చెప్పేది వినడానికి మన దగ్గర సమయం కూడా ఉండాలి. Especially those who are seniors, they should always take out some. Everyone is busy, but they should take out some time with all the other devotees, because the other devotees, they want to discuss something, but they are saying Prabhuji is no time itself, so when I will go and discuss. So we should ourselves take out some time, sit with the others to find out if they have to discuss something. పెద్దవారైనటువంటి భక్తులు, వరిష్ఠులైనటువంటి భక్తులు ఏం చేయాలంటే
వాళ్ళు కొంత సమయాన్ని చిన్నవారి కోసం కేటాయించాలి. అంటే చిన్నవాళ్ళు ఏమనుకోవచ్చు అంటే పెద్దవాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా పనిలో సేవలో మునిగిపోయి ఉంటారు, మనం వెళ్ళి వాళ్ళకి చెప్పడానికి మనకి ఎక్కడ సమయం ఉంటుంది అని అనుకోవచ్చు. అందుకని పెద్దవాళ్ళు ఏం చేయాలంటే చిన్నవాళ్ళ కోసం కొంత సమయాన్ని పక్కకు పెట్టాలి. So I remember that last year I was in Bhopal. So there Sabyasachi Prabhu selected one day where he has said that all the brahmacharis, anyone from the junior to senior, anyone can come and spend time with him at any time. నాకు గుర్తుంది, క్రితం సంవత్సరం భోపాల్లో సవ్యసాచి ప్రభు ఒక రోజు కేటాయించి ఆ రోజు చిన్నవాళ్ళ నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఎవరైనా సరే బ్రహ్మచారులు వచ్చి ఆయనతో మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇచ్చారు. And fortunately I was there for maybe 2-3 days and it happened and I also got some time to spend with Prabhuji and discuss few things. మరి అదృష్టవశాత్తు నేను కూడా అక్కడ 2-3 రోజులు ఉండడం జరిగింది. నేను కూడా ప్రభుజీతో కూర్చొని మాట్లాడడానికి అవకాశం లభించింది. It gives so much relief. So we should be, at least if someone wants to do Guhyam Akhyati Prichati, we should give him that space to do it. So it is good to spend time. కాబట్టి ఎవరైనా గుహ్యమాఖ్యాతి పృచ్ఛతి చేయాలనుకున్నారనుకోండి, అంటే వారి యొక్క విషయాలు చెప్పుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళకి మనం సమయం ఇవ్వడం చాలా మంచిది. So in this way we can have a very happy devotee community without any confusions, assumptions, without any conflicts. ఈ విధంగా మనం చాలా ఆనందదాయకమైనటువంటి భక్త సమాజాన్ని మనం తయారు చేసుకోవచ్చు, ఎలాంటి విభేదాలు మనస్పర్ధలు లేకుండా. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. Any questions regarding this? ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా ఇప్పటివరకు చర్చించిన దాంట్లో? క్వశ్చన్ చెప్పండి. ఎప్పుడైతే ద్రౌపది సభలో అవమానించబడ్డదో తర్వాత పాండవుల స్థితి కానీ ద్రౌపది స్థితి కానీ ఇలా ఉంది అంటే వాళ్ళు రోజువారీ కార్యక్రమాలు చేసుకోగలిగారు. అంటే వాళ్ళు భక్తులు అని చెప్తారు కదా, ముఖ్యంగా భక్తులు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని సేవలో ఉంటారు కదా. ఇప్పుడు మనం కూడా చూసినట్లయితే మందిరంలో ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కొంటాము, వ్యక్తిగతంగా కావచ్చు, మన అపరాధాలు కావచ్చు, పక్క వాళ్ళ అపరాధాలు కావచ్చు. అప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే మన స్థితి జపం చేయలేము, మనసుని స్థిరంగా నిలవలేము, సరిగా తినలేము, ఎదుటి వాళ్ళతో ఏం చెప్పుకోలేము. ఇది కూడా ఎందుకంటే రిలేటెడ్గా ఉంటుంది, వాళ్ళ స్థాయిలో పెద్దది, మా స్థాయిలో పెద్దది అయింది. మరి అప్పుడు వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తించుకుంటారు ఆ సమయంలో? ద్రౌపది అవమానం జరిగింది, పాండవులు జరిగింది, మేము ఎలా ఉండాలి? సో ద క్వశ్చన్ ఈజ్ Draupadi in the court of this Kauravas. So we know what happened to Draupadi. So Pandavas would have been very sad because of the situation. So how could they perform their daily duties? Because always this comes to their mind. Draupadi, she was insulted in the court. So how they could, because generally he is telling, something happens in the temple, in the same way everyone has their own level of problems. So one who is in the higher level, my problem may seem to be a very small problem, but everyone suffers with their own problem at their own level. So when that happens, we cannot properly eat, we cannot properly sleep, or we cannot properly chant. All these things will happen. So what would have been the situation of Pandavas when Draupadi was insulted in the court? You can tell Telugu for online. Big question. Shall I repeat? ఇక్కడ ప్రశ్న ఏమిటంటే, ప్రశ్న నువ్వే చెప్తే బెటర్. సార్ మైక్ ఇస్తాను. You can tell. I think he'll elongate the question. You can tell it in. ఓకే, ప్రశ్న ఏం వేశారంటే, ద్రౌపది ఆమె నిండు సభలో అవమానించబడినప్పుడు మరి పాండవులు ఎంతో దుఃఖాన్ని అనుభవించి ఉంటారు. మరి వాళ్ళ తర్వాత వారి యొక్క దైనందిన కార్యకలాపాలను ఎలా చేసుకుని ఉంటారు? ఎందుకంటే మందిరంలో కూడా మనం చూస్తామంటే ఏ స్థాయి వాళ్ళకి ఆ స్థాయిలో సమస్యలు ఉంటాయి. వాళ్ళ స్థాయిలో, అంటే పెద్ద స్థాయిలో ఉన్న వారికి చిన్న స్థాయిలో ఉన్న వారికి సమస్య కాకపోవచ్చు, కానీ ఎవరి స్థాయికి వాళ్ళకి ఆ సమస్యలు ఉంటాయి. మరి సమస్యలు ఏదైనా జరిగినప్పుడు మనం సరిగా తినలేము, సరిగా ఆలోచించలేము, సరిగా సాధన చేయలేము, సరిగా జపం చేయలేము, చదవలేము, మనసు ఎప్పుడు కూడా దాని గురించి ఆలోచిస్తుంది.
మరి మరి పాండవులు లాంటి వాళ్ళు, వాళ్ళకి అది పెద్ద సమస్య కాబట్టి వాళ్ళు ఎలా వ్యవహరించి ఉండొచ్చు? అదేనా ప్రశ్న. So first of all, we have to understand that the Pandavas were not crying because of their situation. అయితే మొట్టమొదటి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది, పాండవులు తమకు కలిగినటువంటి అవస్థ వల్ల వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏడవడం లేదు. We never see them that they are crying, blaming Krishna or blaming this and blaming that for the situation, because they knew that they are following, they are suffering because of the karma, like that they have accepted. The fact. పాండవులు ఎప్పుడు కూడా ఏడవడమో, లేకపోతే తిట్టుకోవడమో, లేకపోతే కృష్ణుడిని నిందలు వేయడమో, మమ్మల్ని ఎందుకు నువ్వు పట్టించుకోలేదనో వాళ్ళు అని అనుకోవాలి. వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే, సరే ఇదంతా కూడా మన పూర్వ కర్మ, మనం అనుభవించాల్సిందే అనుకున్నారు. If they were too affected by the problem there and then and there itself, they would have killed Duryodhana and Dhritarashtra. Everyone they had the capability. There itself they would have killed. వాళ్ళు ఒకవేళ ఆ సన్నివేశాన్ని అంత గంభీరంగా, అంటే మన తప్పు ఏం లేకుండా ఇదంతా జరిగిపోతుంది, మన కర్మ అని అనుకోకుండా ఉన్నట్లయితే అక్కడికక్కడే ఆ సభలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ వధించగలిగినటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు పాండవులకు ఉన్నాయి. But they tolerated, they followed restraint, and the most important thing is they were having brahmanas with them, with whom they were really always consulting. కానీ వాళ్ళు నియంత్రణని పాటించారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు సహించారు. ఎందుకంటే వాళ్ళతో పాటు బ్రాహ్మణులు కూడా ఉన్నారు. ఆ బ్రాహ్మణులు వీళ్ళకి ఎప్పటికప్పుడు సదుపదేశం ఇస్తూ ఉన్నారు. And they never really stopped all their activities and start lamenting on their situation. మరి పాండవులు ఏనాడు కూడా వాళ్ళ యొక్క దుస్థితిని పట్టుకొని ఏడుస్తూ కూర్చొని వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకోకుండా ఎప్పుడు లేరు. వాళ్ళ పనులు ఇప్పుడు ఆపలేదు. And they didn't want war also. Even they tried so many ways so that war should not. Even Krishna himself went to stop the war. It's not that they want to kill, I will kill. So they would not have sent Krishna, or they would not have tried to stop the war. వాళ్ళు యుద్ధాన్ని కూడా కోరుకోలేదు వాస్తవంగా. కానీ కృష్ణుడే బలవంతం చేయాల్సి వచ్చింది. లేదు, వెళ్ళండి, మీరు యుద్ధాన్ని చేయండి, వాళ్ళని చంపండి, మీ రాజ్యం తీసుకోండి అని చెప్పి చెప్పాల్సి వచ్చింది. So similarly, we are also going through so many mental problems in our mind or because of someone else. So that should not affect our services. కాబట్టి అదేవిధంగా మన జీవితంలో కూడా మనం మానసికంగానో లేకపోతే ఏదో ఒక విధంగా మనం ప్రభావితం అయినప్పుడు అది మన యొక్క సేవలని అది ఆటంకపరచకూడదు. Because that seva we are doing for Krishna's pleasure, not for our pleasure. ఎందుకంటే ఆ సేవ మనం కృష్ణుని యొక్క సంతృప్తి కోసం చేస్తున్నాం, మన యొక్క సంతృప్తి కోసం కాదు. Bhakti Vinod Thakur says in one bhajan that tomar sevaye dukha hoye jato sei to parama sukh. In your service, whatever I am dukha I am getting, that is also parama sukh. భక్తినాథ ఠాకూర్ల వారు ఏమంటారంటే, ఓ స్వామి, నీ యొక్క సేవలో నాకు ఏదైతే దుఃఖం కలుగుతుందో ఆ దుఃఖం కూడా నాకు పరమ సుఖాన్ని ఇస్తుంది అంట. Why he is considering as sukha? He is giving a reason. His next line is saying that sukha dukha jato tomar sevaye chhadaye avidyar dukh. That these pains that I am getting in my service, why I am considering as a param sukha? Because this dukkha only will purify me and relieve me from birth and death. ఇంకా ఆయన ఏమంటున్నారంటే, ఎందుకని నేను నా సేవలో ఎదురయ్యేటువంటి దుఃఖాలను పరమసుఖంగా భావిస్తున్నానంటే, ఈ దుఃఖం ఏదైతే ఉందో అది నేను చేసినటువంటి పూర్వ కర్మ యొక్క ఫలితాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా నిర్మూలించి నన్ను ఈ యొక్క కర్మ బంధనాల నుంచి విముక్తి చేస్తున్నాయి కాబట్టి. So of course we are not machines, human beings. If something happens not according to our liking, we will be affected, we will be hurt, but we should not keep it in our mind and work with it always. కాబట్టి మనం యంత్రాలం కాదు. కాబట్టి మనకేదన్నా నచ్చనిది జరిగితే మనం ఖచ్చితంగా దాన్ని ప్రతిస్పందిస్తాం. కానీ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే, దాన్ని మనసులో ఉంచుకొని మనం దాన్ని బట్టి వ్యవహారం చేయకూడదు. And we should not try to take revenge or give the same amount of dukkha to others. అలాగే మనం పగ తీర్చుకోవాలని, మనం కూడా అవతల వారి వల్ల మనకి ఎంత దుఃఖం వచ్చిందో అంతే దుఃఖాన్ని అవతల వాళ్ళకి ఇవ్వాలని ఎప్పుడూ ప్రయత్నం చేయకూడదు. That's why it's very important in bhakti to have friendships. You should have good friends. You discuss with them and you always spend time with them. So in these things will ensure that we are not always thinking about those things, dukkha and all those things. కాబట్టి అందుచేతనే మనకి జీవితంలో మంచి స్నేహితులు అనేవాళ్ళు ఉండాలన్నమాట. ఆ స్నేహితులు అనేవాళ్ళు ఉంటే వారితో మనం పంచుకుంటాం విషయాలన్నీ కూడా, మన దుఃఖాన్ని సుఖాన్ని అన్నిటిని కూడా. And you open your mind to some senior devotee like that. From there discussing with them, you will feel little relief. కాబట్టి మనం వరిష్ఠ భక్తులతో మనకు మనసుని విప్పి మనం మాట్లాడడం ద్వారా మనం ఉపశమనాన్ని పొందుతాం. But one thing we have to keep in our mind, that problems will be there, whether it is
brahmachari ashram, grahast ashram, sannyas ashram, this ashram, that ashram, this is gone, that is gone. We cannot escape from issues. Problems will be there. కానీ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన ముఖ్య విషయం, మనం బ్రహ్మచారులమైన గృహస్థులమైన ఏ ఆశ్రమంలో ఉన్న సన్యాసి కావచ్చు, వానప్రస్థులు కావచ్చు, ఈ ఇస్కాన్ మందిరం కావచ్చు, వేరే ఇస్కాన్ మందిరం కావచ్చు, ఎక్కడైనా సరే సమస్యలు అనేవి ఖచ్చితంగా వస్తాయి. It is Kalaha Yuga, Kalaha Yuga. So I told no about assumptions. So many times we will make assumptions, so many times others will make assumptions. So why all these classes? So that we should try to restrain ourselves, learn not to do all these things, try to discuss and prevent any conflicts like. కానీ ఇది కలియుగం, కలహయుగం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఎప్పుడు ఇలాంటివి జరుగుతుంటాయి. మరి శిక్షణ ఇదంతా కూడా ఎందుకు ఈ ప్రవచనాలు చెప్పేదంటే, మనం అలాంటి సందర్భాలు ఎదురైనప్పుడు మనల్ని మనం ఎలా నియంత్రించుకోవాలి, ప్రతిదాన్ని ఎలా విశ్లేషణ చేసుకుని మనం మాట్లాడాలి, స్పందించాలనేది తెలుసుకోవడం కోసం. Don't keep it, something is there which is troubling you. Don't keep it in your heart for a very long time, or one day it will blast like a volcano. కాబట్టి మిమ్మల్ని ఏదైనా ఇబ్బంది పెడుతున్నట్లయితే అది హృదయంలో అలాగే పెట్టుకుని ఎక్కువ కాలం ఉంచుకోకండి. లేదంటే అది ఏమవుతుంది, అగ్నిపర్వతం లాగా ఏదో ఒక రోజు విస్ఫోటనం అవుతుంది, మొత్తం నాశనం అవుతుంది. Maybe with something which is troubling you, the reason will be nothing. It is your made up reason. ఒకవేళ మనం ఏదైతే అత్యంత ఇబ్బంది పెడుతుందో వాస్తవానికి అసలు అందులో ఇబ్బంది పడడానికి ఏమీ లేనిదేమో కూడా, అది అందుకే మనం తెలుసుకోవాలి మాట్లాడి. But on the other hand, don't go for every small thing to the leader. I have to open up my mind. So every 5 minutes I will be seen in front of the leader. Oh, he is like that, he is like that. Don't be of that complaining nature also. అలాగని మళ్ళీ ప్రతి 5 నిమిషాలకి కూడా నాయకుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అదిగో నాకు ఎలా జరిగింది, అదిగో నాకు ఎలా జరిగింది, ఎలా జరిగింది అని ప్రతి విషయంలో కూడా వాళ్ళ దగ్గరికి ఆరోపణలు చేయడం అనేది కూడా మంచిది కాదు. So that maturity will come as we go ahead in our devotional life. కాబట్టి మన భక్తియుత సేవలు మనం ముందుకు వెళుతుంటే మనకు ఆ పరిపక్వత వస్తుంది అన్నమాట. Okay. ఒకసారి ఎంతో సమస్య ఉంది, అది నా ఇంట్లో కాకుండా ఎంతో చర్చిస్తుంది. అలాంటి సందర్భంలో ఈ ఇంటే చేయాలి, ఎలా సమస్య. Something in some circumstance there is a person has a problem with someone. So in that case he never speaks with that person, but he will be speaking with everyone around that. So in that case how the both people has to deal, how they have to act in that situation. ప్రశ్న ఏమిటంటే, ఒక వ్యక్తికి మరొక వ్యక్తితో ఏదో విభేదం ఉంది, మరి ఎవరికైతే విభేదం ఉందో వాళ్ళు ఆ వ్యక్తితో చర్చించకుండా వేరే వారితో మాట్లాడుతుంటారు, అలా చుట్టూ ఇదంతా కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అలాంటి సందర్భంలో ఇద్దరు ఏం చేయాలి? So first of all, that's what we discussed today. We have to understand that there may not be any problem at all. It may be made up in our mind. మొట్టమొదట మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, అసలు సమస్య అనేది ఉండకపోవచ్చు, ఎందుకంటే అది మన మనసులో ఏదో మనం ఊహించుకున్న సమస్య అయి ఉండొచ్చు. Best is to clear it out. If you have a good relationship with that devotee, go and speak with them, sit with them, speak with them. శ్రేష్టం ఏమిటంటే దాన్ని స్పష్టం చేసుకోవడం. మనకి ఆ భక్తులతో మంచి సంబంధం ఉన్నప్పుడు వెళ్ళి మనం కూర్చొని వాళ్ళతో మాట్లాడవచ్చు. Or if you don't have such a good relationship, or if he is senior, then go to some senior devotee, present your concern. If it is really a very deep concern, not any small thing. ఒకవేళ మనకు ఆ భక్తుడితో మనం వెళ్ళి మాట్లాడలేము, అతను పెద్ద భక్తుడు అనుకుంటే వాళ్ళకంటే పెద్దవాళ్ళు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి మనం కూర్చొని మనం మాట్లాడాలి, ఒకవేళ అది చిన్న విషయం కాదనుకుంటే. But it's a very bad habit to go on discussing with others who have nothing to do with this. కానీ వెళ్ళి అందరికీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రచారం చేయడం అనేది చాలా చెడ్డ పని, ఎందుకంటే వాళ్ళకి దీంతో ఏ విధమైన సంబంధం లేదు. We should not go to each and every people and start crying. We should have someone to discuss our issues with, not with everyone go and tell. Because if there is no issues itself, they will also start thinking that person is bad. కాబట్టి మనకి సమస్య ఉన్నప్పుడు మనం ఎవరో ఒకరితో మనం చెప్పుకునే వాళ్ళు ఉండాలి, వాళ్ళతో చర్చించుకోవాలి తప్ప మొత్తం ఊరంతా తిరిగి అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏడవకూడదు. And it will be very bad if that person comes to know about this issue from a third, fourth, fifth person. ఎందుకంటే ఎవరికైతే ఆ విషయం జరిగిందో వాళ్ళు 4వ వాడి దగ్గర నుంచి 5వ వాడి దగ్గర నుంచి అది తెలిస్తే చాలా చెడుగా ఉంటుంది, బాగోదు. So that will be best, either personal conversation. If you are not comfortable, then any senior person whom we can open our mind with, if the issue is really we have to discuss. కాబట్టి ఎవరితో సమస్య ఉందో వాళ్ళతోనే మనం వెళ్ళి చర్చించుకునే దాన్ని పరిష్కరించుకోవాలి, కానీ 3వ వాడు 4వ వాడు 5వ వాడితో కాదు.
but never with anyone and everyone. That is Prajalpat. We just want everyone to think that he is bad. That's why we do that. కాబట్టి అందరితోటి మనం వెళ్ళి దాని గురించి మాట్లాడదు, దాన్ని ప్రజల్ప అంటారు అన్నమాట. సంబంధం లేని వాడు అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు కూడా ఈ వ్యక్తిని చెడుగా భావించాలని అనుకోరు. Okay. Of course, there may be many questions may come because this is such kind Time. of concept. Yes, yes. But we have Maybe maybe they can meet you and ask. or maybe if someone online also they have any questions, they can write it down. Last day we can discuss all the questions itself. సో ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే ఉండొచ్చేమో, మరి సమయాభావం అవుతుంది కాబట్టి మీరు వాటిని రాసి మాకు పంపండి. పంపితే ఆఖరి రోజున మనం ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమం పెట్టుకుంటాం. And there is no black and white answers. This is the question. Where is the answer? Page number this answer we see in the books, no science book. Page number this is the answer. There is no black and white answers for all these problems. We will learn as we go experiencing them. We learn through experiences. కాబట్టి ఇందులో స్పష్టమైన సమాధానాలు ఉండకపోవచ్చు. ప్రతిదానికి నలుపు తెలుపులాగా పలానా పేజ్ నెంబర్లో మీ ప్రశ్నకి సమాధానం ఉందని చెప్పకపోవచ్చు. ఇవన్నీ ఏంటంటే అనుభవరీత్యా తెలిసేటువంటి విషయాలు. श्री चैतन्य चरितामृत की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय गो प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्ण।